ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஈஷோபனிஷத் பார்க்குறோம். மந்த்ரா 18 சரிங்களா? கீர்த்தன் பண்ணலாம், அவர் கிளாஸ் போகலாம். ஜயா Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. ஹரே கிருஷ்ணா. தலைக்கு போட்டிருக்கான். பாடு இல்லையா? பாடு.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. பேர் பண்ணிடலாமா சேர்ந்து? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मोदं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं तमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनधारणम्. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी
स्वदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण महामंत्रम की जय श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की शिल गुरुदेव की मिठाई घोर प्रेमानंदे हरे कृष्णा கீர்த்தன் முடிஞ்ச எப்படி இருக்கு ஓகே இப்போ வந்து ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்னைக்கு தான் ஈஸ்வரோபனிஷத்தோட கடைசி மந்திரம் பார்க்குறோம் ஓகே நல்லா நல்லா கவனமாக கேட்கணும் கேட்கும்போது சும்மா கேட்கக்கூடாது கேள்வி கேட்குறது நல்லது ஆனால் நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அப்போ வந்து இந்த ஃப்ளோ வந்து தடுக்காமல் இருக்கும் ஓகேவா எல்லாம் நோட் புக்கில் நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ படிக்கலாமா இப்போ ஸ்லோ ஹெட்லேருந்து ரிவைஸ் பண்ணுறோம் அடுத்த கிளாஸில் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஈஸ்வரோபனிஷத் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒன்று பார்த்துடலாம் ஓகேவா எங்கே போயிடணும் सापर्याः चुक्रमकायमवर्णम् अस्नावीरं शुद्धम् अपापविद्धम् कविमनीषी परिभो स्वयंभो यादात् यत् अतो वर्तान् वीरदात् शाश्वतभ्य समाभ्यः अंदम नमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते अतो भूय युवते तमो यायो विद्ययामृतः अन्यते बाहुर्विद्यया विद्यया इति शुश्रमाधीराना येन तद्विसुचक्षिरे विद्यां च अविद्यां च यस् तद्वेदोऽप्यं सः अविद्यां मृत्युं धृत्वा विद्यया अमृतमश्नुते अन्नं नमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूय युवते धमो यायो सम्भूत्यामृतः अन्यत्ते बाहो सम्भवान् अन्यताहुरसम्भवान् इति शुश्रमाधीराना येन तद्विसुचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोऽप्यं सः विनाशेन मृत्युं धृत्वा सम्भूत्य अमृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्य
अभिगितमुहम् तत्त्वं पूष अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये भूषण्ये कर्षयमशूया प्राजापत्या व्यूहारस्मिन् समूहा तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसौ असौ पुरुषो सोऽहमस्मि वायुरनिलम् अमृतम् अनेनं भस्मान्तः शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर अग्निनय सुपताराय यस्मात् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योधि अस्मज्जुहुरानामेनो भूयस्तां ते नमयुक्तिमिधेम இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து மந்திரா 18 18வது மந்திரம் பார்க்க கடைசி மந்திரம் எடுத்துக்கோங்க எல்லாம் ஒரு இடம் படிக்கலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம அர்த்தங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே அக்னே நயா சுபதா ராயே அஸ்மான் விஸ்வானி தேவா வயுனானி வித்வான் யோதி अस्मत् जुहुराणां येनो भूयिष्ठां ते नमः युक्तिं विधेम अग्नेनय सुपताराये अस्मात् अग्नेनय सुपताराये अस्मात् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योधि अस्मज्जुहुरानामेनो योधि अस्मज्जुहुरानामेनो भूयिष्ठां ते नमयुक्तिं विधेम भूयिष्ठां ते नमयुक्तिं विधेम अग्नेनय सुपताराये अस्मात् अग्नेनय सुपताराये अस्मात् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योधि अस्मज्जुहुरानामेनो भूयिष्ठां ते नमयुक्तिं विधेम कनी पड़ी अग्नेनय सुपताराये अस्मात् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योधि अस्मज्जुहुरानामेनो भूयिष्ठां ते नमयुक्तिं विधेम अग्नेनय सुपताराये अस्मात् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योधि अस्मज्जुहुरानामेनो भूयिष्ठां ते नमयुक्तिं विधेम படிக்கிறியா
अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् योधि अस्मज्जुरानामेन भूयिष्ठां ते नम युक्तिं विधेम भूयिष्ठां ते नम युक्तिं विधेम படிங்க படிங்க अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् योधि अस्मज्जुरानामेन भूयिष्ठां ते नम युक्तिं विधेम யார் படிக்கிறீங்களா? தேஜஸ். अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् योधि अस्मज्जुरानामेन भूयिष्ठां ते नम युक्तिं विधेम அத்தனை படிக்கிறீங்களா? முடியுமா? இல்லை படிக்கிறீங்களா? படிங்க. अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि वेदान् இல்ல வயுனானி வேதான் படி. विश्वानि देव वैनानि विद्वान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधि अस्मज्जुरानामेन योधि अस्मज्जुरानामेन भूयिष्ठां ते नम युक्तिं विधेम. ஓகேவா? அவர் படிக்க ட்ரை பண்ணு. ஓகே, भूयिष्ठां ते नम युक्तिं विधेम. அதான் படிக்கிறீங்களா? சரி அர்த்தம் பார்த்தலாம். அதாவது நானே படிச்சிடறேன். நானே நானே படிச்சிடறேன். ஓகே. ஓ மை லார்ட், ஆஸ் பவர்ஃபுல் ஆஸ் ஃபயர். ஃபயர் எப்படி பவர்ஃபுல்லாக இருக்குமா இருக்காதா? பயங்கர பவர்ஃபுல் இல்லையா? அந்த மாதிரி பவர்ஃபுல் யாருன்னா கிருஷ்ணன். ஏன்னா கிருஷ்ணனை வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து ஜட பொருளாலான உருவம், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இதான் ஆன வந்து உடல் வந்து இது நம்ம பெற்றிருக்க உடல். அதனால நம்ம ஜடத்தை பார்க்கறது மூலமாக தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால கிருஷ்ணரை வந்து இங்கே ஃபயருக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபயர் என்ன பண்ணோம்? எதை எடுத்தாலுமே அது வந்து எரிச்சு சாம்பல் ஆகிடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து நம்மகிட்ட என்ன பாவங்கள் இருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையும் சாம்பல் ஆக்கிடுவார். ஓகேவா? கொஷின் இப்போ வந்துச்சா? எழுதி வச்சுக்கோங்க கொஷினை. ஓகே, இப்போ கிளாஸ் வந்து எழுதி வச்சுக்கணும், கடைசியில் கொஷின் கேட்கணும். ஓகேவா? கொஞ்சம் எழுதி வச்சுக்கலாம். ஒரு நான் டைம் கொடுக்குறேன், 15 மினிட்ஸ்க்கு டைம் கொடுக்குறேன். ஓகே. ஓ லார்ட், ஆஸ் பவர்ஃபுல் ஆஸ் ஃபயர், omnipotent one, now I offer you all obeisances, falling on the ground at your feet. O my Lord, please lead me on the right path to reach you. And since you know all that I have done in the past, please free from reactions to my past sins, so that there will be no hindrance to my progress. இது வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு ப்ரேயர். கிருஷ்ணாட்ட வந்து ப்ரே பண்ணும்போது எப்படி ப்ரே பண்ணணுங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நம்ம வந்து எவ்வளவோ தவறுகள் பண்ணியிருக்கோம். தவறு பண்ணாத மனுஷனே கிடையாது. எல்லா மனிதர்கள்லாம் பெண்களும் உண்டு, ஆண்களும் உண்டு. ஓகே, ஆண்கள் மட்டும் நினைக்கூடாது. ஓகே, அவர்கள் சொன்னால் அவர்கள்னா ஆண்கள் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. ஓகே, பெண்கள் உண்டு, ஆண்கள் உண்டு. இந்த மனிதர்களில் தவறு பண்ணாத மனிதர்களே கிடையாது. ஓகே, அதனால இந்த மாதிரி தவறு பண்ணுறவங்க வந்து இந்த தவறுகள் எல்லாம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிருங்க ப்ரே பண்ணுறாங்க. கடைசியான கரெக்டான பாத்தில் வந்து என்னைய கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க. ப்ளீஸ் லீட் மீ டு த ரைட் பாத். நான் என்னென்ன தவறு பண்ணோம் அதெல்லாம் தெரியும். நான் என்னென்ன பண்ணோம் பாஸ்டில் அது தெரியும் உனக்கு. அதனால எனக்கு என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும், அந்த தவறு பண்ணதுக்கு ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா? எல்லா காரியமும் நல்ல காரியம் கிடையாது. ஓகே, கர்மா, அகர்மா, விகர்மா.
கர்மாங்கிறது என்னன்னா யார் யார் வந்து செயல்கள் பண்றாங்களோ அது எல்லாம் கர்மம். என்னென்ன செயல் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் கர்மம். கர்மா கிடையாது, கர்மா. கர்மாங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, கர்மாங்கிறது எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டி பண்றோமோ அது வந்து விதிகளுக்கு புறம்பு இல்லாம. என்னென்ன விதிகள் இருக்கு? 4 ஒழுக்க விதிகள் இருக்கு இல்லையா? நோ மீட் ஈட்டிங், புலால் உண்ணக்கூடாது, சூதாடக்கூடாது, மது பொருட்கள் உண்ணக்கூடாது, போதைப் பொருட்கள் உண்ணக்கூடாது, தவறான உடலுறவு கொள்ளக்கூடாது. இந்த 4 ஒழுக்க உடைமைகள் இருக்கு இல்லையா? இதுக்கு புறம்பா என்ன இருக்கோ, வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோங்களோ இது புறம்பா என்ன இருக்கோ அந்த செயல்கள் பண்ணா அது வந்து படிக்க கேட்கணும். நல்லா கேளுங்க, என்ன சொன்னேன் நல்லா கவனிக்கணும். ஓகேவா? சரி, 4 விதமான ஒழுக்க விதிமுறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு என்ன பண்றோமோ அந்த செயல்லாம் வந்து என்ன கர்மா? விகர்மா. விகர்மாங்கிறது என்னன்னா கெட்ட செயல் பேர் தான் விகர்மா. ப்ரோஹிபிட்டட் ஆக்ஷன்ஸ், தவறான செயல் பண்றதுதான் விகர்மா. இந்த மாதிரி விகர்மா பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கெடுதி. யாருக்கு கெடுதி? அவங்களும் கெடுதி, அவங்கள சுத்தி இருக்காங்கல்ல எல்லாருமே கெடுதி. பையன் வந்து தருதலையா வந்தானா யாருக்கு கெடுதி? பையனுக்கு கெடுதி. அம்மா அப்பாவுக்கு வருத்தமா இருக்குமா இருக்காதா? ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்கல்ல இல்லையா? பின்னால வந்து ரொம்ப பெரிய ரவுடியா வந்துடுவானே, எப்படி இந்த பையனை திருத்தலாம் நினைப்பாங்களா மாட்டாங்களா? எல்லாருக்குமே கெடுதி இல்லையா? அதனால விகர்மா வந்து இட் இஸ் ப்ரோஹிபிட்டட் ஆக்ஷன்ஸ். ஓகே, கர்மா அப்படிங்கிறது என்னது? நம்ம என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றோமோ அதான் கர்மா. இந்த பிரேயர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் என்னென்ன பாஸ்ட்ல பண்ணோம் அது எல்லாம் உனக்கு தெரியும். ஏன்னா நீ வந்து என் ஹார்ட்லயே இருக்கிற, என்னோட இதயத்திலேயே இருக்கிற. இதயத்துல 2 இருக்கு, ஒன்னு ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. ஜீவாத்மா வந்து இந்த உடல்ல என்னென்ன நடக்குதோ அந்த நிகழ்வுகள்லாம் ஒண்ணு அனுபவிக்கிறாங்க, நல்லா மகிழ்ச்சியா ஏத்துக்கிறாங்க, இல்ல துக்கமா இருக்கிறாங்க. அதுதான் ஈட்டிங் த ஃப்ரூட்ஸ். ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் ரொம்ப இனிப்பா இருக்கு, இன்னொரு ஃப்ரூட்ஸ் புளிக்குது, கசக்குது. ஓகே, சில சமயம் அழுகுறாங்க, சில சமயம் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சீக்கிறாங்க. கரெக்டா? அது ஜீவாத்மாவுடைய வேலை. பரமாத்மா என்ன பண்றாங்க? பக்கத்துல இருந்தே பாக்குறாங்க. என்ன பண்றாரு இவரு? எப்படா இவர் நம்மளுடைய முகத்தை பார்ப்பாங்க, எப்பதான் இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியே வரலாம் அப்படின்னு நினைப்பு இவங்களுக்கு வரும். இந்த உலகத்துக்குள்ளேயே எப்படி நம்ம சர்வே பண்ணலாம் நினைக்கிறது ஒரு திங்கிங். எப்படி நான் உலகத்துல முன்னேறி காட்டுறேன் பாரு, எது போட்டு பாருடா எதிர் நீச்சல். ஒரு பாட்டு வரும்ல, போட்டு பாருடா எதிர் நீச்சல். அந்த மாதிரி எப்படி எதிர் நீச்சல் போட்டு இந்த உலகத்துல ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு இது, ஒரு வகையான மக்கள். இந்த கேட்டகரியை விட இது வந்து ஆன்மீக பௌதிக உலகத்துல எப்படி சர்வே பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தியரி. இதை ஒரு மக்கள் ஃபாலோ பண்றாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? ஒர்க் இஸ் வர்ஷிப். என்ன ஒர்க் இருக்கோ அதை உழைச்சு பண்ணுடா, பெருசா வந்துடலாம்மா. கரெக்டா? ஆனா பாகவதம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்னைக்கு எவ்வளவுதான் உழைச்சாலும் உங்களுடைய பொருளாதார முன்னேற்றத்தை வந்து நீங்க உயர்த்த முடியாது. உங்களுக்கு இவ்வளவுதான் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு வரும், அதுக்கு மேல நீங்க உயர்த்த முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. எக்கனாமிக்கை வந்து யூ கேனாட் இம்ப்ரூவ் இட். நீ முயற்சி பண்ணாட்டாலும் உனக்கு என்னென்ன இன்பங்கள் கிடைக்கணுமோ அந்த இன்பங்கள் வந்துடும், துன்பங்கள் என்னென்ன இருக்கோ அது வந்துடும். நீ கேட்காமலே இன்பமும் வரும், நீ கேட்காமலே துன்பமும் வந்துடும். எப்ப வந்து ஆக்சுவலா துன்பம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, எப்ப வந்து நம்ம இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம்னு ஸ்டெப் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? ஆபீஸ் ரொம்ப தூரமா இருக்கு, ஒரு கார் வாங்க நல்லா இருக்கும். கரெக்டா? இது எப்படி நம்ம அந்த துன்பத்தை ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்றோம்ல, அப்பயே துன்பம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அதனால நம்ம எந்த விதமான முயற்சியும் இன்பம் வேணும்னு சொல்லி பண்ணாம இருந்தாலே அப்பயே வாழ்க்கை வந்து நிறைவா இருக்கும். நம்ம எப்ப வந்து நம்ம இன்பமா இருக்கலாம் நினைச்சுக்கிறோம் ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அப்பயுமே என்ன ஸ்டார்ட் ஆயிடுதான்? துன்பம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஓகே, அதனால இந்த அருமையான பிரேயர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பாஸ்ட்ல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் அந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாம், அந்த செயல்லாம் உனக்கு தெரியும் கிருஷ்ணா. நான் என்னதான் நல்லவன் மாதிரி வெளியே நடிச்சாலும் நான் என்னென்ன கர்மாந்தரமான செயல்கள் பண்ணணும், என்னென்ன சேட்டைகள்லாம் பண்ணணும், அந்த சேட்டைகள்லாம் உனக்கு தெரியும். அதனால தயவு செய்து அதெல்லாம் நீ மன்னிச்சு என்னை வந்து ஏத்துக்கோ, அந்த பாவ காரியங்கள்லேருந்து என்னை விடுவிச்சு என்னை வந்து என்னுடைய பக்திக்கு எந்த விதமான தடங்களும் வராம என்னை ஏத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரேயர். ரொம்ப அருமையான பிரேயர். இப்ப நமக்கு தேவைப்படுற பிரேயர்.
இதை வந்து எல்லாருமே பண்ண முடியாது. இந்த பெயரை நம்ம எங்கேயும் பார்த்துருக்கோம். 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கு இல்லையா? ஆமா, 84 lakh ஸ்பீசிஸ்ல வந்து மனிதர்கள் யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் தன்னை உணரக்கூடிய ஞானத்தை வந்து பெற்றிருக்காங்க. தன்னை உணரக்கூடிய ஞானத்தை யார் பெற்றிருக்கிறா? மனிதர்கள் மட்டும்தான். அந்த மனிதர்களையே எல்லா மனிதர்களும் இது புரிஞ்சக்கூடிய சக்தி கிடையாது. நம்ம ரொம்ப அதிர்ஷ்டமா இந்த இந்தியாவில் பிறந்ததுனால நமக்கு இதை புரியக்கூடிய நாணம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு. ஏன்னா நிறைய பல பக்தர்கள் இந்த கண்ட்ரியில் வந்திருக்காங்க, அதனால நமக்கு புரியுது. ஆக்சுவலாக இல்லை எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த மனிதர்களே வந்து 5 வயசுலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுமா இந்த எஜுகேஷன். இந்த கல்வி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? 5 years ஓல்டு பாய் இருக்கான்ல அவனுக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். ஸோ நினைக்கக்கூடாது ஐயோ நம்ம வயசானவரும் படிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. வயசானவரும் என்ன ஒர்க் ஆகாது? கண்ணு ஒர்க் ஆகாது, அப்புறம் காது கேட்காது, மூக்கு ஒர்க் ஆகுமா? இல்லை, எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. ஸ்மெல் பண்ண முடியாது ப்ராப்பரா. சளி இருக்குல்ல, சளி போய் அடைச்சுக்கிறோம் ஃபுல்லா. வயசானது பார்த்தீங்கன்னா சளி நிறைய இருக்கும். they are very painful. old age is not very enjoying. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும். தோல்லாம் ரொம்ப சுருக்கமாயிடும். அவங்க நினைக்கிற அளவுக்கு அந்த பாடி ஒர்க் ஆகாது, உடல் வந்து ஒர்க் ஆகாது. இன்பம் யாருக்கு நிறைய இருக்கும்? ஓல்ட் ஏஜ் இன்பம் இருக்கும். now you have a young body, you can enjoy. ஓல்ட் ஏஜ்ல இருக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப துன்பம் தான் இருக்கும். எப்படா இந்த பாடியை விட்டு போகலாம் அப்படின்னு இருக்கும். டெய்லி ஒரு டிசீஸ் வரும், உடம்பெல்லாம் வலிக்கும். புரிஞ்சுதா? அதனால எப்போ எஜுகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்? ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் 5 years, 5 வயசுல ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். காமார ஆச்சரியத் பிராக்யம் பர் பிரகலாத் மகாராஜ் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுவார்ல, யாருக்கு தெரியும்? கௌமார ஆச்சரியத் பிராக்யம் தர்மான் பாவதானிகா துர்லப மானசம் ஜன்மா ததபியத்ரு மத்திரம். அதாவது இந்த கௌமார பருவத்திலேயே இந்த ஆன்மீக எஜுகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். ஓகே, அதுதான் பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றான். அதனால எல்லாராலையும் இது வந்து உணர முடியாது. இது ஆன்மீக எஜுகேஷனா என்னன்னா பிராமணா கல்ச்சர். ஓகே, அதெல்லாம் பிராமணா கல்ச்சர். பிராமணா தானே இந்த வர்ணத்திலே உயர்ந்தவரு. பிராமணா கல்ச்சர்னா என்ன? ஒரு பூணூல் போட்டதுனால ஒருத்தர் பிராமணா ஆக முடியாது. ஓகே, ஒரு பணக்காரனுடைய பையன், ஒரு ஜட்ஜுடைய பையன் ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு ஜட்ஜ் தொழில் பற்றி தெரியும், பையனையும் அதே மாதிரி படிக்க வச்சு ஜட்ஜ் ஆக்க முடியும். அதே மாதிரி ஒரு பிராமணனுடைய பையன் பிராமணாக முடியாது. நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அவன் தருதலையா போறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த பிராமணா அப்படின்னா யாருன்னா ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், உண்மையா இருப்பான். சென்ஸ் கண்ட்ரோல், இந்த புலன்கள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அடக்கக்கூடிய சக்தி அவனுக்கு இருக்கும். புலன்கள் அடக்கிறதா புரியுதா? சென்ஸ்னா புரியுதா? சென்ஸ்னா கண்ணு, காது, மூக்கெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. கண்ணை அவன் இஷ்டத்துக்கு விடுறான் இல்லையா, அப்ப சென்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆகல. நான் டிவி பார்த்துட்டே இருக்கணுமா, படிக்கவே மாட்டேமா, இப்ப சென்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆகல. புரிஞ்சுச்சா? சென்ஸ் கண்ட்ரோல்னா நான் என்ன சொல்றோம் அதுதான் சென்ஸ் கேட்கணும். இதைதான் சாப்பிடுவேன், பிரசாதம் தான் சாப்பிடுறேன், பிரசாதம் தான் சாப்பிடணும். இல்லை நான் அங்கே கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கிறேன், இங்கே கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கிறேன், டீ காஃபி குடிக்கிறேன், ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுக்கிறேன், இது வந்து சென்ஸ் கண்ட்ரோல் கிடையாது. புரிஞ்சுதா? சென்ஸ் கண்ட்ரோல், ஃபோர்பியரன்ஸ் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கூடிய தன்மை. சிம்பிளிசிட்டி, ரொம்ப அந்த சிம்பிளா இருப்பாங்க இல்லையா, ரொம்ப தடாதம்மான்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படி இல்லாமல் சேவிங்ஸ் எல்லாம் வச்சு அதெல்லாம் ஓகே, இந்த கலியுகத்தில் வச்சுக்கலாம். சிம்பிளிசிட்டியா இருப்பாங்க. ஃபுல் நாலேஜ், அவங்களுக்கு வந்து கடவுளை பற்றிய அறிவு வந்து இருக்கும். ஃபுல் ஃபெய்த் இன் காட், கடவுள் நம்பிக்கை ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு பிராமணா இஸ் நாட் எத்திஸ்ட். ஒரு பிராமணர் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத நாத்திகவாதி கிடையாது. அவருக்கு வந்து முழுவதுமா கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கும். இதுதான் இந்த பிராமணனுடைய ஒரு குவாலிட்டிஸ். ஓகே, ஆனால் யாருமே இந்த பர்த் ரைட் தன்னுடைய பிறந்த உடனே பிராமணன் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. ஓகே, அந்த குவாலிட்டிஸ் இந்த சொன்னோம்ல, இந்த குவாலிட்டிஸ் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், சென்ஸ் கண்ட்ரோல், சிம்பிளிசிட்டி, பியூரிட்டி, சௌச்சம், கிளன்லினஸ், ஃபார்பியரன்ஸ், ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் இன் காட், ஃபியர்லெஸ், இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒருத்தனை எப்படி ஆகுது? ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி குவாலிஃபைடு பிராமணா இருக்காங்கல்ல, இந்த க்ரீம் லேயர் சொல்றாங்கல்ல, இந்த மனிதர்களே க்ரீம் லேயர் வந்து பிராமணாஸ். அவங்களுக்கு தான் இந்த கடவுளை பற்றிய அறிவு அதிகமா இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ல, என்ன சொல்லியிருக்கேன்? பிராமணன் என்ன பண்ணுவாங்க? பாட்டன யஜன
தான பிரதிகிருதம். யாராவது கேட்டா சொல்லணும் இதுதான் பிராமண டியூட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, யஜன யாஜனா என்னது? கிருஷ்ணரை வர்ஷிப் பண்ணணும். அதான் கிருஷ்ண வர்ஷிப் பண்றது, சாண்ட் பண்றது, எல்லாரையும் சாண்ட் பண்ண சொல்றது. டிடி வர்ஷிப் பண்றது, டிடி வர்ஷிப் பண்ண சொல்லி கொடுக்குறது. பத்தன பாட்டனா ஸ்ரீமத் பாகவத பகவத்கீதா சைத்தன்ய சரிதாமிரம் படிக்கிறது, அதை சொல்லி கொடுக்குறது. தான பிரதிகிரகம் என்னது? பிரசாதம் அந்த வீட்டுல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது, தானம் வாங்குறது. நம்ம இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்க போகும்போது நீங்க கொஞ்சம் வளர்ந்துறீங்களா, இப்ப சின்ன குழந்தைங்களா இருக்கீங்க, நல்லா வளர்ந்த பிறகு வேலைக்கெல்லாம் போகும்போது இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ஆஃபர் பிரசாதம் அஸ் அ தானம். சேரிட்டி, சேரிட்டிலே பெஸ்ட் சேரிட்டி என்னது? பிரசாதம். ஓகேவா? அந்த பிரசாதத்தை எல்லாரும் கொடுக்கும். அப்போ என்னாச்சு? பிராமணம் ஆகிட்டீங்களா? திஸ் கால் பிராமணம். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம வேலை பார்க்க மாட்டேன்லாம் சொல்லக்கூடாது. நம்ம அதனால தான் ஈஷோபனிஷத்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம். வித்யாவும் இருக்கணும், அவித்யாவும் இருக்கணும். பிகாஸ் டு மெயின்டைன் த பாடி, இந்த உடலை வந்து ஆன்மாவோட மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நமக்கு நிச்சயமா அந்த கல்வி தேவைப்படுது. அந்த கல்வியும் கத்துக்கணும். அதே சமயம் நம்ம எப்படி ஆன்மீகத்துல முன்னேறணுங்கிறத மனசுல வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? பரமர் லவ். நான் இருக்கா அவனுக்கு பரமர் லவ். அதாவது ஒரு மனைவி இருப்பாங்க, ஆனா வேற கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க. மனைவி பெர்ஃபெக்ட்டா வேலை பண்ணுவாங்க, ஆனா ஞாபகம் வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மேல தான் இருக்கும். ஆமா, அந்த மாதிரி நம்ம என்ன வச்சுக்கணும்? கிருஷ்ணர் மேல நம்ம ஞாபகம் இருக்கணும். ஓகே, அந்த எக்ஸாம்பிள் விட்டுறணும். அந்த மாதிரி நமக்கு கிருஷ்ணர் மேல ஃபுல்லா ஞாபகம் இருக்கணும். நம்ம வேலைகள்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணணும், ஆனா கிருஷ்ணர் நினைச்சுக்கிட்டே பண்ணணும். ஓகே, இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆச்சாரியர் கோட் பண்ணணும். ஏன்னா மறக்கவே செய்யாத இந்த எக்ஸாம்பிள் நமக்கு. பேசிக்கலி நம்ம எல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணி தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். அதனால நமக்கு மிஸ்டேக் பண்றது நம்மளுடைய நேச்சர். ஓகே, டு எரர் இஸ் அ ஹியூமன். எல்லாருக்கும் மிஸ்டேக் பண்ணணும்னு தோணும். ஓகே, சரி, இப்ப கேள்வியில் வச்சுக்கலாம். அவங்க யாருக்கு என்னென்ன கேள்வி இருக்கோ அதை சொல்லலாம், திருப்பி அதுக்கு போகலாம்ல. ஜெயஸ்வரியா, ஹியூமனுக்கு வந்து மிஸ்டேக் இருக்காது. மிஸ்டேக் வந்து எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. ஆமா, தவறுகள் பண்ணுவாங்க. கிருஷ்ணாவுக்கு மிஸ்டேக் இருக்கு. கிருஷ்ணா இஸ் நாட் அ ஹியூமன். அவஜானந்தி மாமூடா மானுசிம் தனுமாசிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ. சேர்த்து சொல்லுங்க, மமபூத மகேஸ்வரம். யாரு கிருஷ்ணரை மனுஷன் நினைக்கிறானோ அவன் என்னது? முட்டாள். கிருஷ்ணனே சொல்றாரு, என்னையே நார்மல் மனுஷமா நினைக்கிறோம்னா முட்டாள். அப்படிதான் நினைப்பானா, முட்டாள் தான் நினைப்பானா. என்ன நம்ம கிருஷ்ணன் தானே, அவரும் நானும் கல்யாணம் பண்ணேன், அவரும் 1608 கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு, எனக்கும் குழந்தை இருக்கு, கிருஷ்ணருக்கும் குழந்தை இருக்கு, எனக்கும் அம்மா அப்பா இருக்காங்க, கிருஷ்ணருக்கும் அம்மா அப்பா இருக்காங்க, நானும் மனுஷன், கிருஷ்ணனும் மனுஷன், இப்படி நினைக்கிறவன் முட்டாளாம். ஏன்னா கிருஷ்ணா இஸ் அ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஒரே கிருஷ்ணா 16,108 கிருஷ்ணா மாதிரி ஒரு மனைவிக்கும் ஒரு கிருஷ்ணரா போயிருப்பார். நம்ம பண்ண முடியுமா? அப்படி ரெண்டா கூட ஆக முடியாது. அதனால இன்கன்சீவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து பண்ணுவார். 3 மாசத்துல பிறந்த குழந்தை, 3 மாச குழந்தை மிகப்பெரிய அரக்கியான பூதனாவை வதம் பண்றாங்க. அவளுடைய அந்த அரக்கியோடைய நீளமே பாத்தீங்கன்னா, அதாவது லென்த், பாடியோட லென்த் பல மைல்ஸ் இருக்குமா. ஒரு மைல் 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ். ஜெயின் சொல்ல பெருசு 24 மைல்ஸ் கிட்ட சொல்றாங்க. அவ்வளோ இந்த ஒரு சென்னை சிட்டி இருக்கு இல்லையா, அதுல பாதி இருக்கும். அவ்வளவு பெரிய உடம்பு பூத்தனம். ஆமா, அந்த பூத்தனாவை என்ன பண்ணிருக்கிறாரு? எத்தனை வயசுல கொண்டிருக்காரு கிருஷ்ணரு? 3 மாதம் குழந்தை கொண்டுச்சு. பண்ண முடியுமா யாராவது? கிருஷ்ணரை யாரு வந்து மனுஷன் சொல்றானோ ஹீஸ் அ அப்படின்னு யார் சொல்ற? நம்ம சொல்ல, கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்றாரு. ஓகேவா? அது முடிஞ்சு, அவனுக்கு கொஸ்டின் புரிஞ்சிச்சு. அப்புறம் கொஸ்டின், நம்மளோட பாடி வந்து ஃபயர், ஏர், அதுக்கப்புறம் அந்த கையை வச்சு அந்த இது வந்து இதாயிடுச்சுல. ஆமா, அப்பயே நம்ம இந்த ஃபயர்லாம் டச் பண்ணும்போது அப்போ வந்து கையெல்லாம் எரியுது. ஏன்னா நம்ம உடல் வந்து இப்போ வந்து எர்த்ல வாழக்கூடிய அமைப்பு இருக்கு. நம்ம வந்து சன் பிளான்ல வாழ முடியாது. நம்ம எந்த பாடி? நம்ம எர்த்தி பாடி. எர்த்தோட காம்பனண்ட் அதிகமா இருக்கு. நம்ம வாட்டர்ல கூட வாழ முடியாது. மீன்லாம் இருக்குல்ல, நானும் என் பாடி மீன் இது வாட்டர்லாம் ஆனச்சு, நீர்லாம் ஆனது, நிறைய நீர் இருக்கு என் உடம்புல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடலுக்குள்ள வாழ முடியாது. ஏன்னா நமக்கு என்ன பாடி கிடையாது? வாட்டரி பாடி கிடையாது. மீனுக்கு உண்டு. அதே மாதிரி ஒரு உடலும் ஒரு பிளானட்ல வாழ்றதுக்குரிய அமைப்பை பெற்றிருக்கு. புரிஞ்சுச்சா? ஓகே, கொஸ்டின். ஓகே,
கிருஷ்ணா ஆ. ஃபயர் வந்து கிருஷ்ணான்னு சொன்னீங்கல்ல, ஆமா, அப்ப கிருஷ்ணர் ஒரு ஃபயரா? கிருஷ்ணா இஸ் எவ்ரிதிங். என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். எல்லாமே கிருஷ்ணா தான். ஆனா கிருஷ்ணா அதுல இல்லை. கிருஷ்ணா வந்து தனியா இருக்கிறார். எல்லாமே கிருஷ்ணா தான், ஆனா கிருஷ்ணா தனியாவும் இருக்கிறார். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அசிந்திய பேத அபேத தத்வா. சொல்லுங்க. ஓகே, ஒண்ணுதான் ஆனா வேற. புரிஞ்சுச்சா? இதுதான் அந்த கான்ட்ராக்டரி குவாலிட்டிஸ். இந்த கான்ட்ராக்டரி குவாலிட்டிஸ்லாம் அவர் நிறைய இருக்கு. ஓகே, அதனால அவர் ஃபயர் தான், ஃபயர்லயும் இருக்கிறாரு. பட் கிருஷ்ணா இஸ் செப்பரேட் ஆல்சோ. ஓகே, ஆமா. சரி, பார்த்தலாம், ஃபர்தர் பார்த்தலாமா? அதனால யாரெல்லாம் வந்து இந்த பிராமணாவா பண்றாங்களோ அந்த பர்த் ரைட்ல வராது. இந்த குவாலிட்டிஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் வளர்த்துக்கிட்டாருன்னா அவங்க பிராமணா ஆக முடியும். இப்படி ஒருத்தர் ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றி இருக்கும்போது அவர் என்ன அதுல இந்த மாதிரி கீழே விழலாம். கீழே விழதான், புரியுதா? ஃபால்டன் ஆகலாம். அந்த ஃபால்டன் ஆகிறவங்க வந்து கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்றாரு, அப்படி ஃபால்டன் ஆகிறவங்க வந்து அவங்க வாழ்க்கை வந்து ஒண்ணும் இல்லாம ஆயிடாது. அவங்களோட வாழ்க்கை என்ன ஆயிடும்? they have not lost their life. அவங்க வாழ்க்கையில வந்து திருப்பி ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. எப்படின்னா 6.42 திருப்பி வந்து they will go back to a brahmana or vaishnava birth. நிறைய பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்க வந்து பூர்த்தி பண்ண முடியல இந்த பக்தி சேவையை இந்த வாழ்க்கையில. அவங்களுக்கு இன்னொரு பிறவி எடுக்கணும்னா இன்னொரு பிறவி வந்து ஒரு பெரிய பிராமணா குடும்பத்திலயோ இல்ல வைஷ்ணவ குடும்பத்திலயோ பிறந்துருவாங்க. இல்ல கொஞ்சம் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதோட அவ்வளவு பூர்த்தி பண்ண முடியல அப்படின்னா அடுத்த பிறவி வந்து ஹெவன்லி பிளானட், சொர்க்கம் இருக்கு இல்லையா, இந்திரலோகம் சந்திரலோகம், அதுல போய் பிறந்து ஒரு 10,000 வருடங்கள் வாழ்ந்துட்டு அங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து இந்த பூமிக்கு வந்து ஒரு பிறவி எடுப்பாங்க. அந்த பிறவியில வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரனுக்கோ இல்லைன்னா பெரிய செல்வந்தனுக்கோ ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேனுக்கோ இந்த மாதிரி அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலிலயோ பிராமண ஃபேமிலியில பிறப்பாங்க. ஓகே, ஆனா இதுல என்ன பண்ணிச்சுக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் we have to try to perfect. பூர்த்தியா பண்றதுக்கு நம்ம வந்து இந்த பிறவிலேயே பூர்த்தி பண்றதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சிக்கணும். ஏன்னா அடுத்த பிறவில என்ன நடக்குன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? பெரிய பணக்காரனா என்னன்னா அவன் கெட்டு போகவே மாட்டான்னு சொல்லி யாராவது கேரண்டி கொடுக்க முடியுமா? பெரிய பணக்கார பசங்க தான் எல்லா தப்பும் பண்றாங்க. ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் நிறைய தப்பு பண்றாங்க. மணிகிரிவா அண்ட் நலகுவீரா நனகிரிவா இன்டாக்சிகேஷன்ல மாட்டிக்கிட்டாங்கல்ல. நாரத முனிவர் முன்னால வந்து எந்த விதமான ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாம வந்து நாரத முனியை நீ இங்க வந்து கேட்டாங்களா இல்லையா? நாரத முனி சாம கொடுக்குறாருல்ல, தாமோதர பாஸ்டியம் இருக்கா. ஸோ அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய என்ன ஜன்ம ஐஸ்வர்ய சுத்த சிபி ஏதமான மதாபமா. யாருக்கு வந்து இந்த ஹை பேரண்டேஜ், நான் வந்து மிகப்பெரிய குடும்பத்துல பிறந்துட்டேன், நான் ரொம்ப அழகா இருக்கேன், நிறைய எனக்கு தெரியும், நான் ரொம்ப படிச்சிருக்கேன், இந்த மாதிரி இப்ப நினைக்கிறாங்க இல்லையா, நாலேஜ், இந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு பெருமை வந்தது. அதனால கிருஷ்ணரை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆமா, ஓகே. அதனால இந்த மாதிரி ஒருத்தர் பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது அவர் எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாம முன்னேறிட்டே இருக்கிறார். பல பல பறவைகள் வரும் இல்லையா, பகுனாம் ஜன்மனாமந்தே ஞானவான் மா பிரபத்தியத்தே எல்லாம் கதை சொல்லலாம். சா மகாத்மா சுதுல்லமஹா. இந்த பல பறவைகள் எடுத்த பிறகு அவன் என்ன பண்றாரு, வாசுதேவ் தான் கிருஷ்ணா தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி சரண்டாரான். இது வந்து பயங்கரமா அவங்க நிறைய நாலேஜ்லாம் கேதர் பண்ணி கடைசியில வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாடிறான். இந்த மாதிரி சரணான சோல்ஸ் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா விதமான பாவ காரியங்களையும் அவங்ககிட்ட எடுத்துடுறாரு. அவங்க வந்து பியூர் பக்தின்னு சொல்றாங்கல்ல, தூய பக்தி சேவை, அது பண்றதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு. யாரு? ஆமா, அந்த உலகத்துக்கு போனவங்க வரமாட்டாங்க. இந்த உலகத்துக்கு இந்த பக்தி சேவையை ஃபாலோ பண்றது யார் பண்றாங்கன்னா, யார் வந்து கிருஷ்ணருக்கு முழுவதுமா சரணடைஞ்சிருக்காங்களோ அவங்க என்ன பிராக்டிஸ் பண்றாங்க, தூய பக்தி சேவையை பிராக்டிஸ் பண்றாங்க. ஓகே, அதனால இந்த தூய பக்தி சேவை பண்றவங்க வந்து எல்லா விதமான நல்ல குவாலிட்டிஸும் வந்துடும். பார்த்தோம்ல, ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், ஃபோர்பைரன்ஸ், சிம்பிளிசிட்டி, ஃபுல் ஃபெய்த் இன் காட், இந்த ஃபியர்லெஸ், இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் யார்கிட்ட வந்துடும், இந்த பியூர் டிவோட்டிஸ்க்கு வந்துடும். புரிஞ்சுதா? தூய பக்தர்களுக்கு எல்லா விதமான குவாலிட்டிஸும் வந்துடும். நீங்க குவாலிட்டிஸை தனியா நீங்க வளர்க்க வேண்டாம். இந்த குவாலிட்டிஸ் யார்கிட்ட வருதுன்னா, யார் வந்து தூய பக்தரா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்துடும். என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் டெமிகாட்ஸ் இருக்கும்,
தேவர்கள்ட்ட இருக்குள்ள குவாலிட்டிஸ், அந்த குவாலிட்டிஸே இந்த தூய பக்தர்களுக்கு வந்துருமா. ஆட்டோமேட்டிக் கிருஷ்ணர்கிட்ட என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் அந்த தூய பக்தர்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, அதனால தூய பக்தனாக முயற்சி பண்ணணும். தூய பக்தனாக என்ன பண்ணணும்? டெய்லி இப்போ நம்ம சாதனா பக்தியில இருக்கோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. இதை வந்து நல்லா 16 மாலைகள் சேன் பண்றது ஒரு நாளைக்கு, மினிமம் குறைஞ்சது 16 மாலைகள் பண்ணணும். அப்புறம் 4 ரெகுலேட்டிவ் பென்ஸ் முதல்ல ஃபாலோ பண்ணணும். 4 ரெகுலேட்டிவ் பென்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் வந்து ஆஃபர் பண்ணி பிரசாதம் சாப்பிடணும். முதல்ல நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணணும். ஓகேவா? நம்மளுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸை பியூரிஃபை பண்ணணும். நம்மளுடைய இடத்த சுத்தம் பண்ணணும். இடம்னா என்ன? ஹார்ட் இருக்கு இல்லையா, இதயத்தை சுத்தம் பண்ணணும். இந்த கிளாஸ் எதுக்கு நடந்தீப்ப? இந்த கிளாஸ் வந்து இதயத்தை சுத்தம் பண்றது. நான் சொல்றதுனால எனக்கு சுத்தமாகுது, நீங்க கேட்கும்போது உங்களுக்கு சுத்தமாகுது. ஸோ இந்த கிளாஸே வந்து இட் இஸ் ஃபார் த பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். புரிஞ்சுச்சா? ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா, அந்த சாதன பக்தி பண்ணதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அந்த தூய பக்தியை நோக்கி போயிட்டே இருக்கணும் அர்த்தம். ஓகேவா? இந்த மாதிரி தூய பக்தி என்ன பண்றாங்கன்னா, அவருக்கு என்னென்ன பாவ காரியங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் கிருஷ்ணன் எடுத்துறாரு. அவங்களுக்கு பிராமணா குவாலிட்டிஸோட அதிகமா குவாலிட்டிஸ் வந்துடுது. ஆமா, கிருஷ்ணருக்கு என்னென்ன அந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் வந்துடுது. ஆனால் எந்த ஒரு பிறவி எடுத்தாலும் பரவாயில்லை, அவர் வந்து ரொம்ப கீழ்த்தரமான குடும்பத்துல பிறந்து, அதாவது அம்மா வந்து ஒரு விபச்சாரி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தா கூட ப்ராஸ்டியூட் சொல்லுவாங்க, நல்ல ஒரு கிடையாது, நல்ல குடும்பம் கிடையாது, ஓகேவா? தப்பான உள்ள குடும்பம். அந்த குடும்பத்துல பிறந்த ஒரு பையன் கூட மிகப்பெரிய வைஷ்ணவாரத்துக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி குடும்பம் கிடையாது, அரக்கனுக்கு பையனா பிறந்தார். ஓகே, ஆனா அந்த மாதிரி மக்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கூட வந்து என்ன இருக்கு, பக்தனாருக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஹிராத்தா ஹூனா ஆந்திரா புலிந்த புல்கஷா ஆபிர சும்ப எவ்வள கசாதயா, இவங்களாம் டிஃப்ரெண்ட் கிரேட் பீப்புள். இவங்களாம் இந்த மாதிரி பீப்புள்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான மக்கள், மீன்ஸ் அவங்களுக்கு புரியாது. அந்த மாதிரி மக்கள் கூட, ரொம்ப கீழான உள்ள மக்கள் கூட they can become வைஷ்ணவா. அவங்க கூட வைஷ்ணவராக மாற முடியும். அப்படி வைஷ்ணவா மாறினாங்கன்னா அவங்க வந்து பிராமணருக்கு மேல. ஏன்னா பிராமணா இஸ் இன் 3 modes. அதுல எந்த மோட்ல இருக்கா பிராமணா? நல்ல குணம், சத்துவ குணத்துல இருக்காரு. கரெக்டா? பிராமணா இஸ் இன் த சத்துவ குணா பிளாட்ஃபார்ம். ஆனா வைஷ்ணவர் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு மேல போறாரு. திரைகுண்ய விஷய வேதா நிஸ்திரைகுண்ய பவாரஜனா நித்வந்தோ நித்திய சத்வஸ்தோ நிர்யோக சேம ஆத்மா. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்றாரு, இந்த 3 குணத்துக்கு மேல வந்துரு. இந்த வேதங்கள்லே வந்து இந்த 3 குணங்கள் தான் டீல் பண்றாங்க. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்களுக்கு மேல வந்துரு, சுத்த சத்வா குணத்துக்கு வந்துரு. அப்படிதான் நீ ஃபைட் பண்ணும். நீ வைஷ்ணவா மாறு. நீ இந்த உடல்ன்ற பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்காத. வைஷ்ணவருக்கும் பிராமணருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, வைஷ்ணவர் வந்து இந்த உடல் அப்படின்ற தளத்திலிருந்து மேல வந்துட்டார். நான் ஆன்மா அப்படின்னு நினைக்கிறார். பிராமணா இன்னும் அந்த தளத்துக்கு வரல. அவர் வந்து தன் உடல், நான் வந்து சாந்தமான பர்சன், எனக்கு இந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது பிராமணன். ஓகே, ஸோ வைஷ்ணவா இஸ் செல்ஃப் ரியலிஸ்ட் பர்சன், அதுக்கு மேல இருக்கிறார். ஓகேவா? இட்ஸ் டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதனால இந்த வைஷ்ணவனா வந்து மாத்துறதுக்கு வந்து யார் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்குறாங்களோ, யார் கிருஷ்ணரை பத்தி சேன் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வைஷ்ணவா மாறக்கூடிய தகுதி வந்து வந்துடுது. ஓகே, ஆனா அதனால இந்த மாதிரி ஒரு வைஷ்ணவரை ட்ரை பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். எப்படி ஹெல்ப் பண்றாருன்னா, ஒன்று வெளியேந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. இந்த ஆன்மீக நூல்கள் இருக்கு இல்லையா, ஸ்கிரிப்சர்ஸ், குரு, வைஷ்ணவர்கள், இது மூலமா வெளியேந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. உள்ளே இருந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்றாருன்னா, உள்ள பரமாத்மா இருக்கார் இல்லையா, கிருஷ்ணர் உள்ளே இருந்தே கைட் பண்றாரு. இப்படி பண்ணு, அப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். 2 விதமா கிருஷ்ணர் ஹெல்ப் பண்ணிட்டே இருக்கிறார். அதனால அந்த வைஷ்ணவர் வந்து தவறே பண்ண மாட்டாங்களாம். அது தவறு பண்ண போனாலும் கிருஷ்ணர் தடுத்துருவார். மிகப்பெரிய தவறு பண்ண போனா என்ன பண்ணுவார் கிருஷ்ணர்? தடுத்துருவார். ஸ்ரீமத் பகவத்ல சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்வபாத மூலம் பஜத்தா பிரியஷ்ய தெக்தான்ய பாவஷ்ய ஹரி பரேஷா விகர்ம யச்சா உத்பதினம் கதஞ்சித் துனோத்தி சர்வம் ஹிதி சந்நிவிஷ்டா. இது 11ஆம் காண்டத்துல 5வது அத்தியாயத்துல 42வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க,
The Lord is so kind to the devotee who is fully surrendered to his lotus feet that even though the devotee sometimes fall into the entanglement of vikarma பார்த்தோம் இல்லையா, against the bad activities, against the Vedic directions, the Lord at once rectifies such mistakes from within his heart. That is because devotees are very dear to the Lord. பக்தர்கள் ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கலாம் கிருஷ்ணருக்கு. அவங்க விகர்மா ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலுமே என்ன பண்றாங்க கிருஷ்ணரு, அந்த ஆக்டிவிட்டியை தவறுகளை வந்து தடுத்து ரெக்டிஃபை பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு, அவர் கரெக்டான பதில கொண்டு வந்துடுறாரு. ஓகே, இதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் பண்ணக்கூடியது. ஆனா யாரெல்லாம் பக்தர் இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிக்கு அவங்க தான் பொறுப்பெடுத்துக்கணும். புரியுதா? நான் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றேன், எனக்கு சாக்லேட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பையன் அடம் படிக்கணும்னு வச்சுக்கோமே, ரொம்ப கோல்டு இருக்கு, சாக்லேட் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், கோல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஃபீவர் வருமா வராதா? அப்ப அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு யார் பொறுப்பெடுத்துக்கிறா? அம்மா அப்பா பொறுப்பெடுத்துக்கிறாங்க. யார் அடம் பிடிச்சாலும் அவன் தான் பொறுப்பெடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி தான் யார் பக்தனா இல்லையோ, யார் வந்து அவன் வந்து அவனோட செயல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறானோ அவனுடைய ஆக்டிவிட்டிக்கு அவன் தான் பொறுப்பெடுத்துக்கணும். ஆனா பக்தனா இருக்கானா அதை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஓகே, அடுத்து ரெண்டாவது செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். சொல்லு. சொன்னீங்க வைஷ்ணவா வந்து never do mistakes இல்ல, ஆனா ஹியூமன்ல அந்த ஃபோர் இதுல வருதுல கமிட்டிங் மிஸ்டேக்ஸ். ஆமாம்மா, அது எப்படின்னு கேட்குறியா? அது புரியல கொஸ்டின். கொஸ்டின் பேசக்கூடாது. சொல்லு. வைஷ்ணவாஸ் வந்து இது வைஷ்ணவாஸ் வந்து எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆமா, ஆனா எப்படி மிஸ்டேக், ஹியூமன் வந்து மிஸ்டேக் பண்றாங்கல்ல, எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது? கரெக்டா? கொஸ்டினை கவனிக்கணும். ஓகே, வெரி குட். என்ன சொல்ல, ஆன்சர் சொல்ல போறியா? ஹியூமன்ஸ் வந்து இட் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் டூயிங் மிஸ்டேக் இஸ் அ ஹியூமன் நேச்சர். மனிதனுடைய என்ன நேச்சர் என்ன, எப்படி தவறுகள் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா வைஷ்ணவ என்ன பண்ணாரு, தவறுகள் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணாரு, தடுத்துறாரு. அது தவறு பண்ணக்கூடிய நிலை வந்தாலுமே சொல்றாங்கல்ல, விகர்மா ஆக்ட் பண்ணா கூட, இந்த விகர்மால வந்து போய் மாட்டிக்கிட்டா கூட கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாரு, அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி தடுத்து கொண்டு வந்துடலாம். புரிஞ்சுதா? they will not do the mistake. தேஷாம் சரதைத்தானாம் மதிபூர்வம் ததாமி புத்தி ஏழமா உபயாதிரே. அவங்க யாரெல்லாம் கிருஷ்ணனை பத்தி 24 hours நினைச்சிட்டே இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர். தேஷாம் ஏவ அனுங்கம் பார்த்தாம் அகம் அஜானஜம் தமஹ நாஸ்யாமி ஆத்மபாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. அவங்க எதை தேர்ந்துக்கிட்டே என்ன பண்றாரு, அந்த ஒளியை வச்சு என்ன பண்றாரு, அவங்களுடைய அறியாமை அழிச்சிடுறாரு. ஆமா, புரியுதா? அதனால நம்ம டவுட் பண்ண வேணாம். நம்மளுக்கும் நம்ம we are also human only, பட் நம்ம பக்தி சேவை அதிகம் பண்ண அந்த தவறுகள் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உனக்கு வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடுவார். இந்த பக்தி சேவை யார் ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்களோ அது வந்து ஒரு ரிங் மாதிரி இவனை சுத்தி வரும். யாரெல்லாம் சான் பண்ணிட்டு 4 ஒழுக்கத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்படியே கிளாஸ்லாம் வர்றாங்க இல்லையா, இவங்க வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வளையத்துக்குள்ள இருக்காங்க. கிருஷ்ணர் வந்து அப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டே வர்றாரு. தவறான காரியம் பண்ணவே மாட்டாங்க மேக்சிமம். இந்த ஒரு பொண்ணு மாட்டிக்கிட்டாலே தீசா ரவி பேர் என்ன, ஒருத்தவங்க யாரோ சோஷியல் மீடியாவில் யாரும் தெரியாது அவங்களுக்கு, நிறைய பேர் மாட்டிக்கிறாங்களா, இந்த ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி மாட்டிக்கிறாங்க இல்லையா, தேவையில்லாத ட்விட்டரில் ட்வீட் பண்ணி மாட்டிக்கிறாங்களா இல்லையா. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே மாட்டாங்க. இவங்களுக்கு தேவை பக்தி சேவை தான். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேவையில்லாத காரியங்கள் பண்ணி மாட்டிக்கிறாங்க. சோஷியல் மீடியாவில் ட்வீட் பண்ணுறது, ஃபேஸ்புக்கில் தெரியாமல் இருக்கிறது ஓகே, நல்லது தான். ஓகே, ஃபேஸ்புக்கில் சும்மா அடிக்கிறது, வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது பண்ணுறது, இந்த மாதிரி பண்ணி என்ன ஆகுதுன்னா கடைசியில் என்ன பண்ணுறாங்க, பெரிய அளவில் மாட்டிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி அவங்க சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் என்னமோ பண்ணுறேன்னு சொல்லி பண்ணி 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 கடைசி என்ன ஆகுது, பெரிய அளவில் மாட்டிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் ஒரு பக்தன் வந்து மாட்டவே மாட்டான். ஏன்னா பக்தனுக்கு என்ன மெயின், சாண்டிங்கு. அப்புறம் வந்து அவனுடைய பாடி மெயின்டெனன்ஸ் என்ன இருக்கோ, புத்தகம் படிக்கிறது, ஸ்கூல் புக்ஸ் படிக்கிறது, வேலை இருந்தால் வேலை பார்க்கறது, அது விட்டால்னா ஆன்மீக ஆக்டிவிட்டி, ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி, மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி. மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி கொஞ்சம் எதுக்கு பண்ணுவான், இந்த பாடியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறான். ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி தன்னுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக பண்ணுறான். கரெக்டாக? இந்த ரெண்டும் பண்ணுறது தான் அவனுக்கு டைம் இருக்கும். இந்த மாதிரி வெட்டியாக நேரம் போகாது. சோஷியல் மீடியா ஏதாவது ட்வீட் பண்ணுறது, ஃபேஸ்புக்கில் யார்ட்டையாவது பேசி ஹாய் நீ எப்படி இருக்கேன்னு கேட்குறது, வாட்ஸ்அப்பில் பிரஜல்பா பண்ணுறது, இதுக்கெல்லாம் டைமே கிடையாதுங்க.
இதுக்கு டைம் இல்லாமல் பக்தர்கள் உழைக்க என்ன ஆகுனா கிருஷ்ணரை உள்ளேருந்து கைட் பண்ணுவார். நீ இப்படி பண்ணு, இப்படி பண்ணு, அப்படி பண்ணு, அப்படி பண்ணு. அந்த மாதிரி ஆள் வந்து ஆன்மீக லைஃப்லையும் சரி பௌதிக லைஃப்லையும் சரி லூஸ் ஆக மாட்டாங்க. தே வில் பி விக்டோரியஸ் ஒன்லி. அவரை வந்து சக்ஸஸ் பண்ண வைக்க வேண்டியது கிருஷ்ணனுடைய கடமை. கிருஷ்ணா டேக்ஸ் தட் ஆங்ஸைட்டி. பக்தர்கள் அந்த ஆங்ஸைட்டி கிருஷ்ணா வாங்கிக்கிறார். ஓகே, அக்ஷயா மாதாஜி கொஸ்டின் கேட்காங்களா? ஓகே. Prabhu, you said that the spiritual knowledge is a Brahmana culture, but spiritual is transcendental than Brahmana, because Vaishnavas are transcendental than Brahmana. ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் வந்து பிராமண கல்ச்சரில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, ஒன் ஹூ இஸ் பிகம் எ பிராமணா, அதான் பிராமண இனிஷியேஷன் சொல்லுவாங்க. இஸ்கானில் வந்து 2 இனிஷியேஷன் உண்டு. ஹரிநாம இனிஷியேஷன், பிராமணா இனிஷியேஷன். ஓகே, இந்த ஹரிநாம இனிஷியேஷன் எப்போ வரும்னா, யாரெல்லாம் இப்போ சாண்ட் பண்ணீங்க இல்லையா, சாண்ட் பண்ணி முதல்ல 2 ரவுண்ட் பண்ணுறவங்களாம் ஸ்ரத்தான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அப்புறம் சேவகா 4 ரவுண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு சேவகான்னு சொல்லி அவார்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் 8 ரவுண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு சாதகா, 8 ரவுண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு 8. ஓகே, அப்புறம் 16 ரவுண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து பிரபுபாத் ஆசிரியா, பிரபுபாத் குரு மகாராஜ் இருக்காங்களா, பிரபுபாத் மகாராஜ், அவங்கள்ட்ட ஷெல்டர் எடுத்துக்கிறது. நீங்கள் எங்களுக்கு ஷெல்டர் கொடுங்க, நான் வந்து ஆன்மீகத்துக்கு வர்றதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஷெல்டர் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ என்ன ஆகுனா 16 மாதங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, 16 பண்ணுறீங்களா, குறைக்கக்கூடாது. பிரபுபாத் ஆசிரியா வாங்கின பிறகு குரு ஆசிரியா, நிறைய இஸ்கானில் குரு இருக்காங்க, அந்த குருட்ட வந்து ஷெல்டர் வாங்கிக்கிறது. இது வந்து என்னன்னா ஹரிநாம இனிஷியேஷன். அதுக்கடுத்து ஹரிநாம இனிஷியேஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த ஹரிநாம இனிஷியேஷன் வந்து வாங்கினதுக்கு அடுத்தது வந்து தீக்ஷா இனிஷியேஷன். தீக்ஷா வரும் இல்லையா, தீக்ஷா இனிஷியேஷன். இதுதான் பிராமணான்னு சொல்றாங்க. இதுதான் பிராமண கல்ச்சர். இந்த தீக்ஷா இனிஷியேஷன் அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். இந்த ஆன்மீகத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்றதுல ஒரு ஸ்டெப் வந்து பிராமண கல்ச்சர். அது வந்து எண்டு கிடையாது, அது ஒரு ஸ்டெப். இதுல எப்படி வரும்னா, ஸ்ருண்வதாம் சிவகதா கிருஷ்ணா புண்ணியஸ்ரவண கீர்த்தனா ஹிருதயந்தஸ்தோ ஹேபத்ராணி விதுனோதி சுகிருத் சதாம். யாரெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கணும், கிருஷ்ணரை பத்தி பாடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய இதயத்திலேருந்து என்ன ஆகுமா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த அழுக்கெல்லாம் போய் என்ன வரும், நம்பிக்கை வரும். பயங்கர நம்பிக்கை வரும். நிஷ்டா, பியூரிட்டி வரும். பியூரிட்டின்னா நல்லா கிருஷ்ண மேல ஆழமான நம்பிக்கை வரும். ஓகே, எப்போ வரும் இந்த ஃபெய்த்து? ஸ்ருண்வதாம் சிவகதா கிருஷ்ணா புண்ணிய செவன கீர்த்தனா. யார் கிருஷ்ணரை பத்தி பாடிட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த நம்பிக்கை வரும். பாவத்தில் சொல்லியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் காண்டோல 2வது சாப்டர்ல 17வது ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. யார் வந்து இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் வந்து யாருக்கு போகும்னா, யாருக்கு வந்து இந்த ஆசைகள்லாம் போகும்னா, யாரு வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி கான்ஸ்டன்டா கேட்டுக்கிட்டோம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த ஆசைகள்லாம் போகுவாங்க. அந்த பிராமணாவுக்கு இன்னும் அந்த ஆசைகள் போகல. ஓகே, எஸ் பிகம் பிராமணா, எஸ் பிகம் ஓகே. பட் ஆனால் அதுக்கு மேலே போகணும்னா என்ன பண்ணோம்? தென் ஒன்லி as you said transcendental knowledge starts. எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஸ்ருண்வதாம் சிவகதா கிருஷ்ணா புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனா ஹிருதயந்தஸ்தோ ஹேபதானி விதுனோதி சுகிருத் சதாம். இது முடிஞ்ச பிறகு என்ன நடக்குதுன்னா, நஷ்ட பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதீர் உத்தம ஸ்லோகே பக்தீர் பவதி நைஷ்டுகி. நிஷ்டாம தான் வரும். யார் வந்து இப்படி கேட்டுட்டு நல்லா சொல்லிட்டு இருக்காங்களோ கிருஷ்ணரை பத்தி அவங்களுக்கு ஆழமான நம்பிக்கை வந்துடும். ஓகே, இதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகுது, அந்த மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸும் மோட் ஆஃப் பேஷனும் போகுது. மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் தான் புரியுதா, சோம்பேத்தனமா உள்ள குணங்கள். ஓகே, மோட் ஆஃப் பேஷன்னா அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுல அந்த குணங்கள். மோட் ஆஃப் பேஷன்னா என்னது, இந்த நிறைய இந்த இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஒர்க் பண்றாங்க இல்லையா, பயங்கர ஆக்டிவா இருப்பாங்க. நான் வந்து பெரிய பேர் எடுக்கணும், அந்த மாதிரி இப்போ அத்லெட்டானா நான் பெரியதாகணும், ஒரு டார்கெட்டை வச்சுட்டு ஓடுவாங்க இல்லையா, சிஇஓ மாதிரி இருக்க நினைக்கிறாங்கல்ல, பெரிய கம்பெனி பயங்கரமா உழைக்கிறாங்கல்ல, இதெல்லாம் மோட் ஆஃப் பேஷன். கிரியேட் பண்ண நினைக்கிறாங்கல்ல, இன்னோவேட் பண்ண நினைக்கிறாங்க, அதெல்லாம் மோட் ஆஃப் பேஷன். மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் எந்த வேலையும் பார்க்க மாட்டாங்க, அப்படியே கொஞ்சம் அது மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ். இந்த மோட் ஆஃப் பேஷன் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் கல்ச்சர் ஃபார் லேர்னிங் ஸ்பிரிச்சுவல். அந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் வந்த பிறகு தான் லேர்ன் பண்ண முடியும். அந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ்லேருந்து என்ன பண்ணோம், அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஓகே, அதனால இது வந்து யார் வந்து இந்த மாதிரி அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வந்ததோ அவங்களுக்கு தான் என்ன பண்ண முடியுமா,
இந்த மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் மோட் ஆஃப் பேஷன் வெளியே வர முடியும். தமோ குணத்திலேருந்தும் ரஜோ குணத்திலேருந்து வெளியே வர முடியும். அப்புறம் தான் ஆன்மீகம் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேவா? இது ஒரு கொஸ்டின் முடிச்சா இது முடிச்சாச்சு. இன்னும் 2 கொஸ்டின் கேட்டிருக்கா. கொஸ்டின் யாருங்க? 2 பேர் கை தூக்குனாங்க. சொல்லு. கிருஷ்ணா can do everything நீங்க. ஆமா. கிருஷ்ணா மட்டும்தான் எல்லாரும் பண்ண முடியும். ஆப்வியஸ்லி வேற யார் பண்ண முடியும்? நீ என்ன நினைக்கிற? பிரம்மா, சிவா. பிரம்மா எல்லாமே பண்ண முடியாது. பிரம்மா வந்து இப்ப அம்மா குக் பண்றாங்களா வீட்டுல? அம்மா குக் பண்றாங்களா இல்லையா? அம்மா குக் பண்ணாங்களா இல்லையா? குக் பண்றாங்க. அம்மா குக் பண்ணிடுறாங்கல்ல. அம்மா தான் எல்லாம் பண்ண முடியல. அம்மா தான் எல்லாம் பண்றாங்க. சமையல் வந்து அம்மா தானே குக் பண்றாங்க. வேற குக் பண்றாங்களா? அப்ப எல்லாமே அம்மா தானே பண்றாங்க. இட்லி தோசை எல்லாம் அவங்க தானே பண்றாங்க. அம்மா தானே பெரிய ஆளு. அப்பா வாங்கி தராரு. அப்பா என்ன வாங்கி தராரு? என்ன திங்ஸ்? மளிகை ஜாமான். மளிகை ஜாமான் என்னது? உருளைக்கிழங்கு, கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய், அரிசி, பருப்பு எல்லாம் வாங்கி தராரா? அதை வாங்கி வச்சு அம்மா என்ன பண்றாங்க? மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. கரெக்டா இல்லையா? வேக வச்சு கொடுக்குறாங்க. கரெக்டா? அம்மா எல்லாம் பண்றாங்கன்னா அடுப்பு எரியுது இல்ல, அது எதுல எரியுது? கேஸ்ல எரியுது. அம்மா கேஸ் கிரியேட் பண்றாங்களா? இல்ல. கேஸ் அடுப்பு ஏற்கனவே இருக்கு. அந்த கேஸ் அடுப்பை ஆன் பண்றாங்க. கரெக்டா? பருப்பு, அரிசி பருப்புலாம் அப்பா வாங்கிட்டுறாரு. அரிசி பருப்புலாம் யார் கொடுக்குறா? ஃபீல்டுல அம்மா கொடுக்குறாங்க. ஃபீல்டுல விளையுது. நெல் விளையுதா இல்லையா? அதை எடுத்து வர்றாங்களா இல்லையா? ஸோ அதை எடுத்து வந்து கடையில் விற்கிறாங்க. கடையில இருந்து அப்பா வாங்கிட்டு வர்றாரு. அப்பா அம்மா கையில கொடுக்குறாங்க. கரெக்டா? ஆனா குழந்தை என்ன சொல்லும்? எங்க அம்மா தான் பெரிய ஆளு, அவங்க தான் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. கரெக்டா இல்லையா? அந்த அம்மா வந்து ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வீட்டில் எல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் குக்கர் ஆன் பண்ணுறாங்க, குக்கர் ஆஃப் பண்ணுறாங்க, அது மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க, கொடுக்குறாங்க. அவ்வளோதான். அந்த பாத்திரங்கள்லாம் இருக்கா வீட்டில்? எல்லாமே இருக்கு. போய் அதே மாதிரி பிரம்மாவும் அவர் கிரியேட் பண்ணல. அவர் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மூலக்கூறுகளை எல்லாம் கிருஷ்ணா கொடுத்துட்றாரு. 24 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அது எல்லாம் கிருஷ்ணா கொடுத்துறாரு. 5 சென்ஸு, 5 ஒர்க்கிங் சென்சஸ், 5 நாலேஜ் அக்வயரிங் சென்சஸ், அப்புறம் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸு, மைண்ட் சட்டில் சென்சஸ்ஸு, மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், ஈகோ, டைமு, இந்த மாதிரி எல்லா விதமான மூலக்கூறுகளையும் கொடுத்த பிறகு பிரம்மா என்ன பண்றாரு? எப்படி கிரியேட் பண்ண நாலேஜையும் கொடுத்துறாரு. கிருஷ்ணன் வேதங்களையும் கொடுத்துறாரு. இதுக்கப்புறம் பிரம்மா என்ன பண்ற? அம்மா மாதிரி மஞ்சப்பொடி, சாம்பார் பொடி, தண்ணி, உப்பு, அவ்வளோதான். 10 minutes குக்கிங் ஓவர். ஆனால் அந்த குக்கிங் முன்னால் எல்லா பொருள் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் பிரம்மா கிரியேட் பண்ணார். அந்த பொருள் எல்லாம் கிருஷ்ணா கொடுத்துறாரு. பிரம்மா ஜஸ்ட் கிரியேட். புரிஞ்சிச்சா? பிரம்மா இஸ் நாட் ஆல். அதே மாதிரி தான் எல்லா விதமான டெமிகாட்ஸும் தேர் இஸ் a டியூட்டி allotted. அவங்களுக்கு ஒரு விதமான ஒரு சேவை இருக்கு, போஸ்ட் இருக்கு. அந்த போஸ்ட்டுக்கு என்ன வேலையோ அது பண்றாங்க. அந்த வேலையை யார் பண்ண வைக்கிறான்னா கிருஷ்ணன் பண்ண வைக்கிறார். புரிஞ்சிச்சா உனக்கு? சிவனும் அதே மாதிரி தான். அதனால நமக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்ம எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ல இருக்கோம். இந்த எல்கேஜி வகுப்புல இருக்கும்போது நம்ம பிஹெச்டி வந்து படிக்க முடியுமா? அதே மாதிரி சிவனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறது இப்போ நம்மளால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. இப்போ வந்து நம்ம ஹரிகிருஷ்ணா சொல்ல 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 என்ன ஆகுனா நாலேஜ் வந்துடும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாருன்னா வால்மீகி. கரெக்டா இல்லையா? அவர் வந்து ஒரு வேடனா இருந்தார். அவருக்கு வந்து எந்த விதமான மந்திரங்களும் சொல்ல முடியாது. கரெக்டா இல்லையா? ராமா சொல்லுனா கூட அது முடியாது. அப்ப பாக்குறாரு நாரதர் தானே அது. அவர் சொல்ல மராண்டி சொல்லுப்பாண்டார். சரி நான் மரா சொல்ல முடியும், எனக்கு எல்லா மரமும் பேர் தெரியும். அப்ப நீ மரா மதம் சொல்லிட்டே இருப்பார். மரா 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 மராமன்னு சொல்லிட்டே இருக்க ஆரம்பிச்சாரு. இப்படி பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு. 60,000 இயர்ஸ். அவ்வளவு இயர்ஸ் சொன்ன உடனே அவருக்கு என்ன வந்துருச்சு? ஞானம் வந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் வந்துச்சு. அதனால இப்ப எல்லாமே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. இப்ப சிவன் பெருசா, அப்ப அவன் சிவன் எதுவும் பண்ணலையா, அப்ப பிரம்மா எதுவும் பண்ணலையா, இந்திரன் எதுவும் பண்ணலையா, இப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது. இது பேர் என்னது? ஆரோக நாலேஜ் அக்வைர்மெண்ட். ஆரோகனா ஏறுமுகம், ஸ்பெகுலேஷன். ஆமா, அசெண்டிங். ஓகே. அவரோகம்னா டிசெண்டிங். அப்படின்னா என்னன்னா, நீங்க சொல்றதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். வேற வந்து அம்மா, கிருஷ்ணர் அப்பா, இதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க சேன் பண்ண சொல்லிங்க, சேன் பண்றேன். இப்படி சேன் பண்ணி அவனுக்கு நாலேஜ் வரும். இந்த நாலேஜ் என்னன்னா கிருஷ்ணர் கொடுக்க நாலேஜ். இதுல ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். நீயே ட்ரை பண்ணி இவரா அவரானா நம்ம என்ன ஒரு கட்சியில் நமக்கு
அவர் பிரெயின் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால். நம்மளுடைய மூளை ரொம்ப ரொம்ப சின்னது, நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. புரிஞ்சுச்சா? சிவன் பெருசா விஷ்ணு பெருசா. அம்மா ஒன்று சொல்லுவாங்க, அறியும் சிவன் ஒண்ணு, அறியாத வாயில மண்ணு. வாய்க்கு வந்த பழமொழிலாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இது யார் சொன்னாங்க, எதுக்கு சொன்னாங்க, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. கரெக்டா இல்லையா? நமக்கு முக்கியமானது பாகவதம், பகவத்கீதை, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். இதெல்லாம் படிச்சு 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு புரியாது நிறையா இருந்தாலும் அந்த கிளாஸ்ல அது கவலைப்பட தேவையே இல்லை. நீங்க பேசாம உட்காந்து கேட்டே இருங்க. இந்த நாலேஜ் வந்து ஆன்மாக்குரிய நாலேஜ், ஆன்மாக்குரிய அறிவு. அது எப்பயாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். புரியுதா? நீ கவலையே பட தேவையில்லை. பிரபுபாதனுக்கு வந்து அவரோட குருமாரா சொல்றது வந்து நிறைய புரியவே செய்யலாம். இருந்தாலும் பிரபுபாத கிளாஸ் உட்காந்து கேட்டே இருப்பாங்க. அதனால அவருக்கு வந்து நிறைய நாலேஜ் வந்து பிரபுபாத ஹஸ் காட். டோன்ட் திங்க் நாட் அண்டர்ஸ்டுட். சின்ன சின்ன குழந்தைங்களா இருக்கும், எங்களுக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது, சில விஷயங்கள் புரியல. அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் புரியுது, சில விஷயங்கள் புரியாட்டாலும் கவலையே பட தேவையில்லை. நம்ம அதை சாண்ட் பண்ணிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருந்தோம்னா பின்னால புரிய ஆரம்பிச்சிடும். சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், பிரம்மா வந்து புரிஞ்சது இல்லையா? சிவனுக்கும் விஷ்ணுக்குள்ள வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்க கஷ்டம். ஏன்னா அது தயிரும் பாலும் மாதிரி ரெண்டும் ஒல்லையா தான் இருக்கு. ஆனா பால் வந்து வேற பர்பஸ், தயிரோட பர்பஸ் வேற. நிறைய வயிற்று வலி இருக்குன்னா பாலை மடங்கு மடங்கு குடிக்க முடியுமா? ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? வயிறு இன்னும் கொஞ்சம் அப்செட் ஆயிருமா இல்லையா? அதே மாதிரி தயிரை வந்து ரொம்ப சளி பிடிச்சிக்கும் போது தயிர் குடிக்க முடியுமா? பயங்கரமா சளி பிடிச்சிருக்கு, தயிர் குடிங்க. அப்ப மிளகு பால் தானே குடிக்கணும். ரெண்டோட பர்பஸ் வேற, சிவனோட பர்பஸ் வேற, விஷ்ணுவோட பர்பஸ் வேற. சிவன் என்ன பண்றாரு? நீ கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குறேன்றாரு. அவருடைய போர்ட்போலியோ. புரியுதா? என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருவாங்க. விஷ்ணு உனக்கு எது வந்து ஆன்மீகத்துக்கு நல்லதோ அது மாத்திரம் தான் கொடுக்கும். இவனுக்கு வந்து இப்ப கொடுத்தா இவன் ஆன்மீகத்துல முன்னேறுவானா, அப்ப இது கொடுக்கலாம். இது கொடுத்தா ஆன்மீகத்துல முன்னேற மாட்டான் அப்படின்னா கொடுக்க மாட்டாரு. அதான் விஷ்ணு. புரியுதா? அது மாதிரி நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நம்ம இந்த 33 கோடி தேவர்களை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா ஒருத்தரை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணோம்னா மத்த எல்லார பத்தியும் புரிஞ்சுக்கலாம். அவர் யாரு? கிருஷ்ணா. தண்ணி ஊத்துறோம்னா எல்லா இடத்துக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா தண்ணி போய் சேர்ந்துடும். சாப்பாடு ஸ்டமக்கு போட்டோம்னா உடம்புல உள்ள எல்லா பொருள்களும் வந்து நல்லா புத்துணர்ச்சி ஆயிடும். தனியாலாம் போட தேவையில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம், முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அக்செப்ட் பண்ணி சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க நீங்க என்ன பண்ணலாம், வித்தியாசத்தை காணலாம். நம்ம ப்ராசஸே ஸ்டார்ட் பண்ணாம கேள்வி மட்டும் கேள்வி இருந்தோம்னா நமக்கு வித்தியாசம் தெரியாது. அப்கோர்ஸ் ஜெயசூர்யா அகஸ்தியானா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, ஹரிகிருஷ்ணா சாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் நிறைய பேர் ஹரிகிருஷ்ணா சாண்ட் பண்ணாமலே என்ன பண்ணுவாங்க, இது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னு கேட்பாங்க. நீ ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணாதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். Who can understand Bhagavad Gita? Who is a friend and devotee of Krishna? என்ன ஸ்லோகம் அது? என்ன ஸ்லோகம் அது? நான் வச்சுக்கணும். சா ஏவ மயா தேவ்யா யோஹ ப்ரோக்த புராதனா பக்தோசி மே சஹாசேதி ரகசியம் ஹி ஹேரத்தமம். யார் வந்து ஃப்ரெண்டாவும் டிவோட்டியாவும் இருக்கானோ, பக்தனாவும் நண்பனாவும் இருக்கானோ அவனால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் பகவத்கீதை. பகவத்கீதை புக்கு வாங்கி நிறைய புக்கு வச்சிருக்கேன், பகவத்கீதை நிறைய வச்சிருக்கேன், எல்லா ஸ்லோகமும் மரப பண்ணிட்டேனாலும் யூ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பகவத்கீதா. ஓப்பன் சீக்ரெட். ஆமா, காவலரும் பிராமணரும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தோம். கரெக்ட். ஆனால் எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? யார் வந்து கிருஷ்ணனுடைய ஃப்ரெண்ட் அண்ட் டிவோட்டியா இருக்காங்களோ அந்த ஃப்ரெண்டா மாத்துறது தான் என்ன பண்றோம், நம்ம சாண்ட் பண்றோம், பிரசாதம் பண்றோம், என்னாச்சு பண்றோம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். இந்த பாகவத்துல போட்டிருக்கு இல்லையா 1.2.17 சுன்வராம் சோகரா கிருஷ்ணா புண்ணியஸ்ரவன கீர்த்தனம். அதுலேருந்து ஏவம் பிரசன்ன மனசோ பகவத் பக்தி யோகதான் பகவத் தத்துவ விஞ்ஞான முக்த சங்கச ஜாயதே. இது வந்து இந்த ஸ்லோகங்களும் இந்த இந்த ஈஸ்வரபரிசில் போட்ட ஸ்லோகமும் ஒரே பர்பஸ் தான். என்ன பர்பஸ்? கிருஷ்ணா, நீ வந்து என்னையுடைய பாஸ் உனக்கு எல்லாம் தெரியும். இந்த பாஸ்ல நான் என்னென்ன தவறுகள் பண்ணணும், என்னென்ன பண்ணணும், அதையெல்லாம் நீ பொறுத்துட்டு எனக்கு கரெக்டான வழியை காட்டு. நான் உன்னை சரணடைகிறேன். ஓகே, என்னைய நல்லா தூய பக்தனா மாத்து. இதுதான் அந்த பிரேயர். ஓகே, போன ஸ்லோகா வந்து நான் வந்து பண்ண சாக்ரிஃபைஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சாவரப்ப நான் பண்ண சாக்ரிஃபைஸ். ஆமாம், அது கிரீன் ஏஜ் கரெக்ட். ஸோ இது ஒரே விஷயம். ஸோ அதனால என்னென்ன பக்தியில் என்னென்ன தடங்கள் இருக்கோ அதையெல்லாம் நீ நீக்கிடு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரே பண்ணுறோம். அதே தான்
ஸ்ரீமத் பாகவத்லையும் சொல்கிறாங்க. ரெண்டும் ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. அதனால் இந்த வந்து யாராவது ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படிக்கிறீங்களோ 1.2 படிக்கிறீங்க இல்லையா, அதில் நீ ரிலேட் பண்ணி படிக்கணும். 1வது காண்டோவில் 2வது சாப்டரில் 17வது ஸ்லோகம்லேருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரையும். இது 16 to 20, 17 to 20 படிக்கலாம். 16 to 20 இருக்குது. 16 வந்து என்னன்னா சுசுஷ்வ சுத்தாரசி வாசுதேவ கதாருஷி ஷியான் மகத் சேமியா விப்ரா புண்ணிய தீர்த்த நிசேவனா. இந்த வந்து நம்பிக்கை வந்து யாருக்கு வருதோ அதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது பக்தி சார். ஓகே, அப்புறம் கேட்டு 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 நிறையா சொல்லி சொல்லி சான் பண்ணி அவங்களுடைய அழுக்குகள்லாம் இதயத்திலேருந்து போகுது. சொல்லி நிறைய கொஸ்டின் கேட்டேன். அகஸ்தியா ஓகே. இப்போ வந்து சாண்டிங் பண்றவங்களுக்கு அந்த கிருஷ்ணா இருப்பான்னு சொன்னீங்க. அப்ப ஏன் சில பேருக்கு அந்த பிசினஸ் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் எனக்கு புரியல. சாண்டிங் பண்றவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் ஹெல்ப் பண்றாருல, அது மாதிரி பிசினஸ் இந்த மாதிரி ஆபீஸ் அந்த பிசினஸ் நிறைய இந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல இருக்கும்போது ஏன் கிருஷ்ணர் வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு? அவங்க என்ன ப்ரே பண்றாங்க? யார் ப்ரே பண்றாங்க? அவங்களும் பீப்புள் தானே. அவங்களுக்கு ஏன் கிருஷ்ணா ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு? கிருஷ்ணா நினைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இதே கொஸ்டின் வேணாம்னு நினைக்கிறேன். நீ ஒரு கொஸ்டின் முடிஞ்சிடலாம். அதே கொஸ்டின் தான். இது கிருஷ்ணா இஸ் a cause of all causes. Then if one does vikarma or non-devotees, Krishna is cause also அப்படின்னு கேட்கலாம். இது இவன் கேட்குற கொஸ்டினும் ஈக்குவலன்ட் தான். என்னன்னா அவன் என்ன கேட்குறான்னா எல்லாரும் இதுதானே தானே சான் பண்றவங்களுக்கு அவர் இது பண்றாருல, மற்றவங்களும் பீப்புள் தானே, ஏன் மற்றவங்களுக்கும் ஏன் அவர் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு? ஹெல்ப் பண்ணா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து துரியோதனன் வந்து கௌரவர்கள், ஓகே, அவன் வந்து கெட்ட சைடில் இருக்கிறான், பாண்டவர்கள் நல்ல சைடில் இருக்கான். இப்போ அர்ஜுனன் சொல்றாரு இந்த ரதத்தை கொண்டு போர்க்களத்தில் நடுவில் போய் நிப்பாட்டுன்றார். பாண்டவர்கள் இந்த சைடு, கௌரவர்கள் இந்த சைடு. ஓகே, நடுவில் வந்து நிப்பாட்டார் கிருஷ்ணர். வந்து நிப்பாட்டி கிருஷ்ணர் பார்க்குறாரு, எதிரிகள்லாம் பார்க்குறாரு, துரியோதனா துச்சாதனாலாம் பார்க்குறாரு. அப்படி பார்க்குறோன்னு அவர் பார்த்த உடனே அவங்களுடைய லைஃப் எல்லாம் வந்து கம்மியாயிடுச்சான். லைஃப் டைம் இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கு 100 வயசு இருக்குன்னு வச்சுப்போமே லைஃப் ஸ்பேனு, அது 50 வருஷமா குறைஞ்சிருச்சு, பாதியாக குறைஞ்சிருச்சு. கிருஷ்ணர் இப்படி பார்த்த உடனே அவங்க லைஃப் டைம்ல என்ன ஆயிடுச்சு, குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இதை வச்சு என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்? ஐயோ கிருஷ்ணர் பாருடா ஒன்லி டிவோடிஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாருப்பா, எனிமி எல்லாம் பார்க்குறாரு, எனிமியை பார்த்தோம் என்ன ஆயிடுச்சு, அவனுடைய லைஃப் டைம்லாம் குறைஞ்சிருச்சு. இதே நீ கேட்குற விஷயம் அதே தான். இந்த மாதிரி நம்ம பக்தர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு, ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் சொல்லிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. அபக்தர்கள் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறாருன்னு கேட்குறாரு. கரெக்ட் தானே? இது ரெண்டு சேமா இருக்கா இல்லையா? ஓகே தானே? இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடலாமா? அப்புறம் நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா துரியோதன துச்சாதனா இங்கே இருக்கான் இல்லையா, கெட்டவனா இருக்கான். கெட்டவனா இருந்து சண்டைக்கே வரலன்னு வச்சுக்கலாம். கிருஷ்ணர் வரல, அவன் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கான். துரியோதன துச்சாதன மாதிரி ஆகிக்கலாம். அவன் என்ன வயசுல சாவான்? 100 years சாகிறான்னு வச்சுப்போம். அது வரையும் அவன் உயிரோடு இருப்பானா இல்லையா? இருந்து இறக்கும் போது அப்படி இறந்துடுவானா இல்லையா? இறந்தவனுக்கு என்ன எங்க போவான்? இறந்த உடனே கெட்டவர்கள் எங்க போவாங்க? நரகத்துக்கு தான் போவாங்க. எப்படி மேலே போவாங்க? கரெக்டா? they'll go to hell only. கரெக்டா? இப்போ அவனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? வாழும்போது எப்படியே வாழ்ந்துட்டான், வாழ்ந்து முடிஞ்சவன் என்ன ஆச்சு? இஸ் கோயிங் டவுன். அப்ப கிருஷ்ணர் போர்க்களத்துக்கு வந்துடுறாரு. இவன் 100 வருஷம் வாழ்றானே அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாரு. அவனுடைய லைஃப் டைம் குறைஞ்சிச்சா இல்லையா? கிருஷ்ணரை பார்த்துக்கிட்டே சண்டை போடுறான், கிருஷ்ணரை பார்த்துக்கிட்டே செத்து போயிட்டான். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா he will not go to hell. கிருஷ்ணரை பார்த்துக்கிட்டே இறந்ததுனால அவன் ஆன்மீக லோகத்துக்கு போய் அவனுடைய உண்மையான ஆன்மீக பாடி கிடைச்சிருது அவனுக்கு. அப்ப கிருஷ்ணா உண்மையிலேயே ஹெல்ப் பண்ணாரா, ஹெல்ப் பண்ணலையா? நம்ம கண்ணுக்கு என்ன தெரியுது? கிருஷ்ணா ஹெல்ப் பண்ணலையே, ஒன்லி அர்ஜுனாவுக்கு தான் வந்து பாரபட்சம் பண்ணிட்டாரு, துரியோதன லைஃப் டைம்லாம் கம்மி பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு தோணுதா இல்லையா? அதனால என்னன்னா நம்மளால கிருஷ்ணனுடைய சக்தியை புரிஞ்சுக்க முடியல. ஜன்ம கர்ம சமய திவ்யம், அவருடைய ஆக்ஷன்ஸை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம்? கிருஷ்ணன் ஏன் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு? அவரும் ப்ரே தானே பண்றாரு. என்ன ப்ரே பண்றாரு அவரு? வாட் இஸ் ப்ரே? என் பையன் நல்லா இருக்கணும், எனக்கு இன்னும் நல்லா துட்டு வரணும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் லைஃப, எனக்கு நோய் நொடி இல்லாம இருக்கணும். இது ஒரு பிரேயரா? இது ஒரு பிரேயரா? பிரேயர் மீன்ஸ் வாட் யூ நோ?
ப்ரேயர்னா என்ன உங்க லோட்டஸ் இந்த ஸ்லோவே ப்ரேயர் தான். நான் என்னென்ன பாஸ்ட்ல மிஸ்டேக் பண்ணணும் அதெல்லாம் தயவு செய்து பொறுத்துக்கோ. ஏன் இந்த உடல் கிடையாது, எனக்கு கரெக்டான ஆன்மீக உடல் கொடுத்துரு, ஆன்மீக உலகத்துக்கு வந்துடணும். நான் இந்த உலகத்துக்கு கஷ்டப்படுறேன், இந்த பௌதிக உடல் எனக்கு வேண்டாம். இதுதான் ப்ரேயர். மற்ற ப்ரேயர்லாம் இட் இஸ் வெரி டெம்பரரி. பாடியை வச்சு ப்ரே பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ப்ரேயர். என் பையன் நல்லா இருக்கணும், என் தாத்தா நல்லா இருக்கணும், இது என்னன்னா பாடியை மையமாக வச்சுள்ள ப்ரேயர். அது வெரி வெரி டெம்பரவரி. அது எப்படின்னா எப்போ இந்த பாடி இறந்துருதோ அப்போ அது போயிடும். யாருக்காவது தெரியுமா எப்போ இறப்பாங்கன்னு? யாருக்கும் தெரியாது. அதனால தட் இஸ் நாட் வெரி பிக் ப்ரேயர், தட் இஸ் நாட் அ ப்ரேயர், தட் இஸ் அ பிஸ்னஸ். டீல் பண்றாங்கல்ல, நான் உனக்கு 100 தேங்காய் உடைக்கிறேன், நீ எனக்கு எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணி விட்டேன், சரியா? ஓகே அவனையா பாஸ் பண்ணிடல, 100 தேங்காய் கணக்கு பண்ணிக்கோ. 1 2 100 முடிஞ்சிச்சா? மேக்ஸ்ல 100க்கு 100 வரும். ஓகேவா? இது பிஸ்னஸ். we are not dealing business with Krishna. அது பிரேயர் கிடையாது. அவங்க ப்ரே பண்ணவே இல்லை. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? பிஸ்னஸ் பண்ணிருக்காங்க. உண்டியல் இவ்வளவு போடுறேன், எனக்கு இவ்வளவு வரணும், சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்கு பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? அது பிரேயர் கிடையாது. அதனால கிருஷ்ணன் நிச்சயமா ஹெல்ப் பண்ண மாட்டார். அவன் கொஸ்டின் இருந்தது அதே தானே. யார் பக்தனோ அவனுக்கு மாத்திரம் தான் கைட் பண்ணுவார். ஏன்னா பக்தன் இந்த உடலை விட்டு வரணும்னு நினைக்கிறான். he is a part and parcel of Krishna. மமை வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹ மனசஸ்தானி இந்திராணி பிரகிருதிஸ்தானி கஸ்தி. காஸ்தானே நாண்டி விகர்மா பண்றதுக்கு ஏன் அலோ பண்றாரு? கிருஷ்ணா காசுனா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் அழகா சொன்னேனே, ஒரு பையன் சாக்லேட் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறான், அவனுக்கு கோல்டு இருக்கு. அந்த சாக்லேட் சாப்பிடும் போது என்ன ஆயிடுது? கோல்டு அதிகமாகி ஃபீவர் வந்துதான் இல்லையா? அம்மாட்ட போய் அம்மா நீ தானே சாக்லேட் கொடுத்த, நீ தானே காரணம் காய்ச்சலுக்கு அப்படின்னு சொன்னா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? விடுவாங்களா? பொலையன்னு விடுவாங்களா மாட்டாங்களா? எத்தனை தடவை சொன்னடா சாக்லேட் சாப்பிடாதான்ட்டு, வாங்கிக்கொடுன்னு வாங்கி கொடுத்த பிறகு நீ தானம்மா காரணம் சொன்னா பொலின்னு விடுவாங்களா மாட்டாங்களா? அதே மாதிரி கிருஷ்ணாட்டையும் பேர் பண்ணிக்கிட்டு எனக்கு எல்லாம் வேணும், தப்பு பண்ணுவேன், பண்ணாத மனசாட்சி சொல்லுது, பண்ணியே ஆவான்னு சொல்லி கடைசியில் அனுமதி கொடுத்தா, கிருஷ்ணரை பார்த்து நீ தானே அனுமதி கொடுத்த அப்படின்னா என்ன பண்ணுவார் கிருஷ்ணரு? புரிஞ்சுதா? ஸோ இது கிருஷ்ணா இஸ் நாட் அலோவ்டு. கிருஷ்ணா sanctions that activity on the own risk of the doer. யார் பண்றாங்களோ அவங்களோட ரிஸ்க். அவர் வேணாம்னு சொல்லுவார் அபக்தர்களுக்கு. பக்தர்களாக சொல்லுவார் முடியாது, வேணாம்னு சொல்லுவார். கேட்காம பண்ணுவேன்னா பண்ணுன்றுவார். ஆனா அதே பக்தன் மிஸ்டேக் பண்ண போகும்போது கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாரு? தடுத்துறாரு. ரெக்டிஃபைஸ் த மிஸ்டேக் அண்ட் பிரிங் ஹிம் டு த கரெக்ட் பாத். கரெக்டான பாத்து கொண்டு வர்றாரு. அக்ஷயா கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணியாச்சுமா? ஓகே, வேற கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? வேற கொஸ்டின்ஸ்? இது என்ன கொஸ்டின்? கரெக்டா நல்லா யோசிச்சு கேட்குற கொஸ்டின். அது தெரியும், டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க. கிருஷ்ணா will do business with what? என்ன கரெக்டா क्वेश्चन ஃப்ரேம் பண்ணு. the two initiation கிருஷ்ணா எதுவுமே பண்ண மாட்டார். கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு? கிருஷ்ணா கையில என்ன இருக்கு? ஜாலியா ஃப்ளூட் வாசிச்சுட்டு ஜாலியா இருப்பாரு. அவர் எதுக்கு பிசினஸ் பண்ணோம்? அவர் என்ன நம்ம அப்பா மாதிரியா நிறைய பிசினஸ் பண்ணி என் பையனை கரையேற்றணும் அதெல்லாம் அவர் கவலையே கிடையாது. இங்க ஃபேக்டரி எவ்வளவு பேர் வச்சிருக்காங்க, அந்த ஃபேக்டரிலாம் ரன் பண்ணணும், அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த யூனிவர்ஸை ரன் பண்ணதுக்கே அவர் விஷ்ணு தான் ரன் பண்றாங்க. 3 விஷ்ணு தான் ரன் பண்றாங்க. கர்ப்பவதக சாய் விஷ்ணு, காரணவதக சாய் விஷ்ணு, சீரவதக சாய் விஷ்ணு. இந்த 3 விஷ்ணு தான் ரன் பண்றாங்க. கிருஷ்ணா இதை பத்தி கணக்கிறதே இல்லை. அழிக்கிறதுக்கு சிவன் இருக்காரு, செகண்ட் டிகிரேட்டுக்கு பிரம்மா இருக்காரு. அவங்க எல்லாம் டியூட்டி பாக்குறாங்க. நம்ம ஜாலியா கண்டுக்குட்டிலாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் மேய்ச்சிட்டு அங்கே கண்டுக்குட்டி வாழை பிடிச்சி விளையாண்டுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாண்டுட்டு நிம்மதியாக சாப்பிட்டுட்டு வெண்ணையெல்லாம் திருடி பானையை உடைச்சு இந்த மாதிரி லீலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். அவர் ஒன்றும் பிஸ்னஸே கிடையாது. அவருடைய பிஸ்னஸே விளையாடுறது தான். புரியுதா? இஸ் வெரி வெரி கேர் ஃப்ரீ லைஃப் சொல்லுவாங்கல்ல. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் கிடையாது, ஜாலியாக இருப்பார். அப்படி நம்மளும் ஜாலியாக விளையாட நினைச்சோம்னா இங்கே விளையாட முடியாது. நானும் கிருஷ்ணர் மாதிரி ஜாலியாக இருக்கிறேன்னா முடியாது. ஓகே, நம்ம கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போனா தான் விளையாட முடியும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நிறைய ஆன்மீக புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும். பௌதிக புண்ணியம் கிடையாது. ரோட்ல கிராஸ் பண்ணி விடுறது, ஏழைகளுக்கு உதவுறது, இந்த மாதிரி கிடையாது. ஆன்மீகமான புண்ணியங்கள் நிறைய பண்ண 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 என்ன ஆகும்னா ஒரு நாள் கிருஷ்ணர் கூடிய விளையாடக்கூடிய சான்ஸ் கிடைக்கும்.
பிரபுஜி ஆனா ஓகேவா? கோபி அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ண கோபிஸ்க்கு சர்வெண்டா இருக்க முடியும். கோபி பத்ரு கவனிக்கோ, தாச தாச தாசானு தாசா. பிரபுஜி ஆனா நம்ம இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு பலம் கிடைக்கும்ல. எந்த ஹெல்ப்? இந்த மாதிரி அந்த கண்ணில அந்த மாதிரி அது வந்து அது புண்ணியம். புண்ணியம்னா என்ன ஆகும்? மேல போவ, வீலோட மேல போறோம்ல, இந்திரலோகம் சந்திரலோகம் அப்படி மேல மேல போயிட்டு புண்ணியம் எல்லாம் தீர்ந்த என்ன ஆகணும்? திருப்பி மத்தியில வரும். தப்பு பண்ணா கீழே போவோம். இதை வீலை விட்டு வெளியே போகவும் முடியாது, சுத்திக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா வீல்ல. புரியுதா? உடனே புண்ணியம் பண்ணா ரொம்ப மேல போயிட்டா யூனிவர்சிட்டி போக மாட்டேன். You will go to a higher jail. இதுக்குள்ளேயே சுத்த வேண்டியதான். ஆக்சுவல் புண்ணியம் என்னன்னா, எப்படி நீ சாப்பாடு போட போற? பிரசாதமா கொடு. எப்படி நீ எஜுகேஷன் கொடுக்க போற? ஆன்மீக அறிவை கொடு. புரியுதா? வித்யா. இந்த மாதிரி புண்ணியம் பண்ணேன்னா தட் இஸ் a transcendental புண்ணியம், ஆன்மீகமான புண்ணியம். அந்த புண்ணியம் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும்? கிருஷ்ணா கூட விளையாட சான்ஸ் கிடைக்கும். இல்லைன்னா இந்திரன் கூட விளையாடலாம். எது பெஸ்ட்? இந்திரா கூட விளையாடலாம். இந்திரா இஸ் இன் 4 modes. சாரி 3 modes. 4 அனர்தாஸ். பர்த் டெத் ஓல்ட் ஏஜ் எல்லாம் அவனுக்கு உண்டு, அந்த லெவல்லயும் உண்டு. ஓகேவா? அதனால நம்ம கிருஷ்ண லெவலுக்கு போறதான் பெட்டர். ஓகேவா? இந்திர கோபா சின்ன வீடு எல்லாருமே எடுத்து உண்டு. இந்திரனுக்கு எடுத்து உண்டு, எல்லாருக்கும் எடுத்து உண்டு. ஓகே, क्वेश्चंस இனிஷியேஷன் கேட்டிருக்காங்க. இனிஷியேஷன் என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க? அத என்ன இனிஷியேஷன்லாம் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. கீதா மாதாஜி போட்டிருக்காங்க. 2 main initiations are Harinama initiation and Diksha initiation. ஆமா, கரெக்ட். It has different stages in it. I am right, Prabhuji? கரெக்ட். இப்போ ஹரிநாம இனிஷியேஷன்னா, இப்போ நான் ஹரிநாம இனிஷியேஷன் வாங்கியிருக்கேன். 16 மாலைகள் யார் சேன் பண்றாங்களோ அவங்கள வந்து ஹரிநாம தீட்சைன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. குரு வார்த்தை எடுத்துக்கணும். குரு வந்து இந்த மாதிரி 16 மாலைகள் பண்ணுவேன், 4 ஒழுக்க முறைகளை வந்து நான் வந்து இந்த உயிர் இருக்க வரையும் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விரதம் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் என்ன பண்றது? இனிஷியேஷன் வாங்குறது. அது ஹரிநாம இனிஷியேஷன். பிராமண இனிஷியேஷன்ங்கிறது அதுக்கு அடுத்தது. இந்த ஹரிநாம இனிஷியேஷன் வாங்கி முடிச்சு 1 year நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண பிறகு அந்த டிடிலாம் ஒர்ஷிப் பண்ணக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன் வந்து இந்த பிராமணான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பூணல் போட்டு அவங்களுக்கு காயத்ரி மந்திரம்லாம் சொல்லி நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து 2வது இனிஷியேஷன். ஓகே, இதான் 2 இனிஷியேஷன். கொஸ்டினா இந்த கொஸ்டினா சொல்லு, நல்லா ஃப்ரேம் பண்ணிட்டல. இது வந்து எல்லா ஹியூமன்ஸும் வந்து பிராமணன். எல்லா ஹியூமன்ஸும் பிராமணன் கிடையாது. எல்லா பிராமணன் கிடையாது. எல்லாம் என்னது? நிறைய பேர் சூத்ரா. பை பர்த் everyone is சூத்ரா. No one is a brahmana. Brahmana is a qualification. இப்ப எல்லாம் பிரதமர்லாம் இன்ஜினியரா? படிக்கணும்ல, படிச்சு டிகிரி வாங்கணும்ல, அப்பதான் இன்ஜினியரு. படிக்காம கோமணத்தை கட்டி இன்ஜினியர் சொல்லலாமா? அந்த மாதிரிதான் எல்லாம் சூத்ரா தான். ஆனா அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வரணும். என்ன குவாலிஃபிகேஷன்? சத்யம் சௌச்சம். படிச்சோம்ல, டோட்டல்னஸ், கிளீனினஸ் இதெல்லாம் இருக்கணும். குடிக்கவே மாட்டான் அவன் பிராமணன் தான். அதனால அந்த குவாலிஃபிகேஷனை வந்து பில்ட் பண்ணி அந்த வாக்கியை திருத்தி கொண்டு வராங்க இல்லையா? he can become a brahmana. புரிஞ்சுச்சா? அந்த பிராமணா இஸ் இன்டர்மீடியேட் ஸ்டேஜ். அதுலயே இருக்க கூடாது. you have to become a வைஷ்ணவா. வைஷ்ணவனா யாரு? பரதுக்க துக்கி. அடுத்தவங்க துன்பப்படுறத பார்த்து துன்பப்படுவார். அடுத்தவங்க துன்பப்படுறத பார்த்து இன்பப்பட மாட்டார். ஐயோ அவன் நல்லா இருக்கானேடான்னு சொல்லி அழமாட்டார். நல்லா இருக்கானே அழமாட்டார். ஓகே, பட மாட்டார். ஓகேவா? பரதுக்க துக்கி. அடுத்தவங்க துன்பத்தை பார்த்து துன்பம் வரும். பிரகலாத் மகாராஜ் வருத்தப்படுறாரு. நான் மாத்திரம் ஈஸியா வந்து எனக்கு தெரியும் எப்படி பிருந்தாவன் வர்றதுன்னு தெரியும். ஆனா இங்க இருக்கிற ராஸ்கல் ஸ்கூல்ஸ்லாம் இருக்காங்களே அவங்க எல்லாம் வரமாட்டாங்க. எங்க அப்பா மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இங்க ராஸ்கல் ஃபூல்ஸ். அவங்க எல்லாம் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிரகலாத் மகாராஜ் திங்க் பண்றாரு. அவர் சொல்றாரு, கௌமாராச்சரியர் பிராமியம், 5 வயசுலயே இந்த எஜுகேஷனை கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் அப்படின்றார். அதனால நம்ம வந்து நம்ம என்னக்காக படிக்கணும்னு யோசிச்சுக்கிறோம். நம்ம இந்த உடல் இல்ல ஆன்மா, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். புரிஞ்சுதா? இந்த ஆன்மா புரிஞ்சுக்குதான் ஆன்மீகம். அதுவே புரிஞ்சுக்காம நம்ம படிச்சோம்னா வேஸ்ட். ஓகே, பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட் லெசன் என்னது? ஐ எம் நாட் திஸ் பாடி, ஐ எம் a soul. தேஜஸ் பாயிண்டா? அவன் வருத்தப்படணும். சூத்ரான்னு சொல்லி வருத்தப்படணும். சூத்ரான கலியுகத்தோட நேச்சர் அப்படி. கலியுகத்துல வந்து எப்படின்னா யாருமே சன்னியாசம் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த கலியுகத்தோட பிரபாவம் அப்படி. புரியுதா? கலியுகத்துல வந்து மக்களுடைய
கான்சியஸ் வந்து ரொம்ப கண்டாமினேட் ஆயிடுச்சு. புத்தி வந்து மந்த புத்தியா மாறிடுச்சு. புரிஞ்சிச்சா? ரொம்ப மந்த புத்தியா இருக்கு. உங்க தாத்தாவுக்கு தாத்தா இருக்கார் இல்லையா, உனக்கு தாத்தா இருப்பார்ல, தாத்தாவுக்கு தாத்தா பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ராஜா வந்திருப்பார். அவருடைய ஹைட் எப்படி இருக்கும்? உயரமா இருப்பார். இப்போ நம்ம ஹைட்ல எப்படி இருக்கு? கம்மியாயிட்டோம்ல. இதெல்லாம் கலியுகத்தோட நேச்சர். இந்த கலியுகத்துல வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியாது. நான் பிராமணாவா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போகாம இருக்க முடியுமா? கரெக்டா? இந்த கலியுகத்துக்கு பிரபாவம் இருக்குல்ல, அந்த கலியுக பிரபாவப்படி பிறக்கும் போது எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க? சூத்ரா. ஏன் சூத்ரா இருக்காங்கன்னா நிறைய சம்ஸ்காரான்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? சம்ஸ்காரா. ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ண மூலையும் ஒரு சம்ஸ்காரம். குழந்தை பெற்றுக்கிறதுனால ஒரு சம்ஸ்காரம், குழந்தை வந்த உடனே அதுக்கு ஒரு சம்ஸ்காரம், கல்யாணம் பண்றதுக்கு ஒரு சம்ஸ்காரம். அது மாதிரி ஒரு அந்த ஏன்னா என்னன்னு தெரியாம போயிடுச்சு இல்லையா? ஏன்னா கலியுகம். அதுதான் என்னன்னு தெரியாம போயிடுச்சு இல்லையா? அதுதான் கலியுகம். அது தெரிஞ்சுக்கோ. அதான் புரியல இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் நமக்கு தெரியல இல்லையா? அதனால இது என்ன உலகம்? ஒரு ரிச்சுவல்ஸ். ஒரு விஷயமும் ஒரு யஜ்ஞாவோ ஒன்னு பண்ணி தான் ஒரு வேலையும் நம்ம பண்ணுவாங்க. சாக்ரிஃபைஸ் ஒரு வேலை பண்ணும்போது ஒரு யஜ்ஞா பண்ணி தான் பண்ணணும். அதனால இதெல்லாம் பண்ணாதனால இப்ப என்ன ஆயிடுறாங்க? எல்லாரும் சூத்ரான்னு சொல்றான். ஓகேவா? அதனால நீங்க வருத்தப்பட வேணாம். ஐயோ நம்ம சூத்ரான்னு சொல்லணும் கீழே கிடையாது. எவ்ரி ஒன் இஸ் இந்த சேம் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, அதுல வந்து உயர்த்திக்கிறது என்ன பண்ணணும்னா அதனுடைய குணங்களை வந்து உயர்த்திக்கணும். ஆட்டோமேட்டிக் குணம் உயர்த்தினா you will become a Brahmana Vaishnava. அப்போ வந்து Brahmana is also not high. ஓகே, அதா பும்பே துவிஜஸ்ரேஷ்டா வர்ணாஷு விபாகஷா ஸ்வனசிஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்தி ஹரிதோஷனம். ஹரிய திருப்தி பண்ணுறதுதான் டாப் மோஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். ஒரி பண்ண தேவையில்லை. இப்போ நம்ம ஐயோ நான் வேலைக்கு போகிறோன்னே பிராமணா வேலைக்கு போகக்கூடாது, பத்தட பாட்டன எஜன யாஜன தான பத்திக்கிறகால பண்ணணும், எப்படி வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்காத. புரியுதா? நீ வந்து கலியுகத்தில் இருக்க, அதனால ஜாலியா நல்ல கார்ல வேலைக்கு போகலாம். ஓகே, டூ வாட் எவர் ஆக்டிவிட்டி யூ வாண்ட் யூ டூ இட். ஆனா கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு பண்ணேன்னா அது வந்து டிரான்செண்டல் ஆக்டிவிட்டியா மாறிடுது, ஆன்மீக ஆக்டிவிட்டியா மாறிடுது. அப்போ வந்து வைஷ்ணவ பிளாட்ஃபார்ம் போயிடுது. அந்த ஆச்சாரியோட வேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஃபோர் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்ஸ் ஃபாலோ பண்றது, சாண்ட் பண்றது பண்ணாலே போதும். புரிஞ்சுதா? பிராமணா பத்தி ஒரி பண்ண தேவையில்லை. நீ பிராமணா தான். எப்பன்னா சாண்ட் பண்றீங்க இல்லையா, நல்ல குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்துடும். ஓகே, டோன்ட் வரி அபவுட் தட் வர்ணாசிரமா. ரொம்ப ஓகே, இந்த ஸ்லோவில் வந்து லீட் பண்ணுறோம். ஓகே, பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிடலாம். ஓகேவா? பாயிண்ட்ஸ் முடிஞ்சோட கிளாஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்துடலாமா? தேஜஸ் சொல்றியா? சொல்லு. சொல்லு. Brahmanas have qualities of forgiveness, tolerance and simplicity. Okay, அப்புறம் தேஜஸ். Krishna is like fire. ஃபயர் என்ன பண்ணும்? எல்லா விதமான பொருளையும் சாம்பல் ஆகிக்கிறது இல்லையா? அதே மாதிரி கிருஷ்ணன் நம்மகிட்ட என்னென்ன பாவங்கள் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் சாம்பல் ஆக்கிடுவாரு. ஓகே, அப்புறம் Vaishnava is a self-realized person. Vaishnava is self-realized person. ஓகே, சூப்பர். அம்மாவும் இதே பாயிண்ட்ல தான் போட்டுருக்காங்க. என்னது? Giving prasadam. Very good point. Clap பண்ணுங்க அவனுக்கு. சூப்பர். Best charity is to give prasadam. அப்புறம் அடுத்தது யோசிக்கவே இல்லை. அகஸ்தியா, அது என்ன சொல்லி கொடுக்கணும் முக்கியம். ஓகேவா? அது there are so many education. எல்லா எஜுகேஷன் இருக்கு. ஆனா எந்த டெக்ஸ்ட் புக்லயாவது ஆன்மீக எஜுகேஷன் சொல்லி வச்சிருக்காங்களா? யூனிவர்சிட்டியில ஆன்மாவை பத்தி படிக்கலாம்னு சொல்லி எங்கேயாவது வச்சிருக்காங்களா? இந்த எஜுகேஷன் கிடையவே. எங்க வச்சிருக்காங்க ஆன்மா பத்தி சொல்லி கொடுக்குறாங்க? எஸ்எஸ்எம்ல வச்சிருக்காங்களா? எஸ்எஸ்எம் ஸ்கூல்ல எந்த எஜுகேஷன் ஸ்கூல்ல வச்சிருக்காங்க? இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்லாம் இருக்குல, அதுல கேக்குறேன். பிஎட் இத்தனை படிக்கிறீங்க நீங்க, பிஎஸ்சி இன்ஜினியரிங் டாக்டர்லாம் படிக்கிறீங்கல்ல, எங்கேயாவது ஆன்மீக எஜுகேஷன் சோலை பத்தி சொல்லி கொடுன்னு சொல்றாங்களா? அந்த எஜுகேஷனா பிரைமரி எஜுகேஷன். ஓகே, அந்த எஜுகேஷனா பிரைமரி எஜுகேஷன். புரிஞ்சுச்சா உனக்கு அகஸ்தியா? ரகுராம், if you want to understand Bhagavad Gita, you have to be the friend and devotee of Krishna. Very good. Tejas. Krishna will help the devotees. Okay, very good. Tejas. Brahmanas will do yajana yajana patana patana and dana patikrika. Very good, super. அதனால நம்ம ஈஸியா பண்ணலாம், வேலைக்கு போயிட்டே பண்ணலாம். புரியுதா? வேலையை விட்டுட்டு பண்ணணும் கிடையாது, நீ படிச்சுக்கிட்டே பண்ணலாம்.
இதெல்லாம் என்னது பகவத்கீதை படிக்கிறது, பகவத்கீதை சொல்லிக் கொடுக்குறது, கிருஷ்ணா பற்றி சேன் பண்ணுறது, கிருஷ்ணா பற்றி சேன் பண்ணுறது சொல்லிக் கொடுக்குறது, பிரசாதம் சாப்பிட்றது, பிரசாதம் கொடுக்குறது, அவ்வளோதான். சகானா Brahmana is only talk to. என்னது Brahmana only talk to truth. ட்ரூத். ஆமாம், கரெக்ட் கரெக்ட், வெரி குட், சூப்பர் சகானா. சொல்லுங்க. Krishna is all and separate. கிருஷ்ணா இஸ் All is separate. நீ சொன்ன வெரி குட் வெரி குட். கிருஷ்ணா எல்லாமே கிருஷ்ணா தான், ஆனால் ஸ்டில் கிருஷ்ணா இஸ் அவுட் சைட். சூப்பர் பாயிண்ட் சகானா, வெரி குட். blind people just cannot understand Krishna. வெரி குட், கிளாப் பண்ணலாமா? பிரைட் இருந்தா கிருஷ்ணரை பத்தி புரிஞ்சிக்க முடியாது. இது யார் சொன்னாங்க? குந்தி மகாராணி சொல்லியிருக்காங்க. ஜன்ம ஐஸ்வர்ய ஸ்ருதசிபே ஏதமான மதாபமான் விதாதுமை துவாம் அகிஞ்சன கோச்சரம். கிருஷ்ணர் வந்து யார் வந்து இம்ப்ரூவைஸ்டா இருக்காங்க, மெட்டீரியலி ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கல்ல, அவங்களுடைய சொத்தான் கிருஷ்ணர். ரொம்ப பெருமையா இருக்கணும், கிருஷ்ணர் புரிய முடியாது. Last point. சொல்லுங்க. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டா சொல்லுங்க சொல்லுங்க. Whoever is giving importance to hear about Krishna will help through spiritual books like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. சூப்பர் சூப்பர், ரைட். நீ எழுதியா? ஆனால் இது ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட். யாரெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி நினச்சிக்கிட்டே இருக்காங்களோ கிருஷ்ணர் நாலேஜ் கொடுக்குறாரு. ஓகே, he gives an instruction and makes him to rectify the mistake. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்லைன் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க. ஆன்லைன் பாயிண்ட் சொன்னோட அவங்களுக்கு ஓகே. ஆன்லைன் பாயிண்ட் சொல்லுங்க. Meera, transfer knowledge starts only we start following Krishna. ஓகே. Gita Mataji. Vaishnava is one who does not do any mistakes and himself a pure devotee. ஓகே, ஸோ இஸ் a pure devotee. ஓகே. மீரா தான் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. மோட் ஆஃப் ignorance or mode of passion is not correct culture. Mode of goodness is the correct state to start following Krishna. வெரி குட் பாயிண்ட். மீரா தான் போட்டிருக்காங்களா? வெரி குட், நல்லா புரிஞ்சிச்சா? அப்புறம் இது அபூர்வா ஒரு பாயிண்ட் போட்டிருக்காங்க. if we are worry chant Hari. worry Hari rhyming words அபூர்வா. ஓகே, வெரி குட். ஓகே. Krishna protect the devotees from the விகாரமா. ஸோ அதான் மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைத்தா, அந்த மிஸ்டேக் பண்ணுறது ஹியூமனோட நேச்சரு. கிருஷ்ணர் வந்து அதை தடுத்துறாரு. ஓகே, ஹார்ட்ல இருந்துட்டு. ஓகேவா? நிறைய இருக்கு. ஒரு நிமிஷம், ஒரு இன்னைக்கு தான் சொல்லி அப்புறம் போயிடலாம். ஓகே ஓகே சார். ஷீனிஷா அது வரட்டும். ஷீனிஷா. Whoever thinks Krishna is a human is a fool. ஹியூமன் யார் நினைக்கணும், அவங்க வந்து மூடா. அப்புறம் After many births, we surrender to Krishna, so we want to utilize it. You want to? Utilize it. We want to utilize the human body. Okay, அதனால வந்து வெரி வெரி ரேர் பாடி. ஓகேவா? ஸோ எவ்வரி பர்த்ல வந்து அம்மா அப்பா கிடைப்பாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணா கிடைப்பாரா? அடுத்த கலிகம் இதே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம எல்லா மாதிரி ரூமில் உட்காந்து பேச முடியாது. புரிஞ்சுதா தேஜஸ்? எல்லா கலிகும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. இந்த கலிகத்தில் உனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருச்சு கிருஷ்ணா பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது. எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. இது வந்து ஒரு பிரம்மாவோட டேல பார்த்தோம்ல, 51வது வயசுல ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல ஃபர்ஸ்ட் டேல மிட்ல இருக்கும். அந்த கலியுகத்தில் இருக்கோம் நம்ம. இப்போ அடுத்த கலியுகத்தில் நம்ம பிறந்தாலும் நம்ம என்ன ஸ்டேட்ல இருப்போம்? இந்த மாதிரி கிருஷ்ண கான்சியஸ் வந்து இருக்குமா, சைத்தன்ய மகாபிரபு இருப்பாங்களா, இந்த நூல்கள்லாம் இருக்குமா, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஆக்சுவலா. அதனால இந்த எடுத்த பிறவியோட நோக்கத்தை ஃபுல்லாக பண்ணிடணும். திஸ் இஸ் அர்ஜென்ட் டியூட்டின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நார்மல் டியூட்டி அர்ஜென்ட் டியூட்டின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அர்ஜென்ட் டியூட்டி ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிடணும். பயங்கரமாக பாத்ரூம் நெருங்க என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் பேசிட்டே இருக்குமா, இப்படி நல்லா ஓட மாட்டேன் டக்குன்னு பாட்டும். அந்த மாதிரி இட்ஸ் அர்ஜென்ட் டியூட்டி. கட்டாயம் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிடணும் இது. ஏன்னா டெத்து எப்போ வரனே தெரியாது, இறப்பு எப்போ வரனே தெரியாது. அப்படிங்கிறப்ப இதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. டோன்ட் வரி அபவுட் அதர் திங்ஸ். அதான் சொல்கிறாங்களா இல்லையா? கரெக்டாக சொன்னாங்களா இந்த அபூர்வா மாதாஜி சொன்னாங்கல்ல, சாண்ட் ஹரி டோன்ட் வரி பி மெரி. கரெக்டாக அப்படிதான் சொன்னாங்க. அதனால நீ வந்து எந்த விதமான கவலையும் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் இதை பண்ணாலே போதும். உடைய மெயின்டெனன்ஸை கிருஷ்ணா பார்த்துக்கிறார். கிருஷ்ணா டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் த மெயின்டெனன்ஸ். யூ டோன்ட் நீட் டு வரி. ஐயோ நான் படிச்சு என் குடும்பத்தை முன்னேற்றி அப்படி எல்லாரையும் கொண்டு போய் பெரிய டிவோட்டி ஆக்கிறேன் அப்படிலாம் தேவையில்லை. நீ ஒன்றும் பண்ணவே தேவையில்லை. சாண்ட் பண்ணிட்டே இரு, ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயின்டெனன்ஸ் நடக்கும். ஒரு பெரிய பக்தர் இருந்தாரு, அந்த பக்தர் ஒன்லி சாண்ட் தான் பண்ணுவார். பெரிய ஃபேமிலி, எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டாங்க, பக்தர்களும் வருவாங்க, சாப்பாடு போடுவாங்க. ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா வேலையை பார்க்கவே இல்லை.
பஞ்சதத்துவம். அதனால நான் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஐயோ நம்ம பண்ணா நம்ம குடும்பத்தை முன்னேற்ற போறோம் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. அவர் போனாலும் குடும்பம் இருக்கும். எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க உலகத்துல, குடும்பம் போயிடுச்சா, இட் வில் சர்வைவ். அதனால என்ன மெயின் பாயிண்ட்னா, நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை வளர்த்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மெட்டீரியல் சரியாகும், ஸ்பிரிச்சுவல் சரியாகும். புரிஞ்சுச்சா? மனசுல நம்ம புரிய வச்சுக்கோ. ஓகே இது இங்கே வந்தது ஏதோ இல்லையா? சரி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஓகே Who surrenders to Krishna, they should do Tuya Bhakti. ஆமா, they will do a pure bhakti. Very good. Krishna is in our heart as super soul and as witness. As witness. Okay, very good. கிருஷ்ணா வந்து என்ன கவலை இல்லாம அவருக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது. ஓகே, அவருக்கு கிரியேட் பண்ணணும் அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது. அது கிரியேட் பண்ணதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்காங்க. அழிக்கிறதுக்கு சிவன் இருக்காரு. ஓகே, செகண்ட் டிகிரியில பிரம்மா இருக்கிறாரு. கிருஷ்ணானால பண்ண முடியுதுல, யாருனாலையும் பண்ண முடியாது, இன்க்ளூடிங் தேவர்கள். இம்பாசிபிள் இஸ் மேட் பாசிபிள் பை கிருஷ்ணா. டெமிகாஸா ஒண்ணு கிடையாது. ஜுஜிபி எவ்வளோ கோபாஸ், எவ்வளோ காப்ஸ், இதெல்லாம் பிரம்மா தேடிட்டு போயிடுறாரு. பிரம்மா வந்து பாக்குறாரு, ஒரு வருஷம் கழிச்சு பாக்குறாரு, எல்லா கோபாஸ் எல்லா காப்ஸ் என்னென்ன திருநாரோ அதெல்லாம் கீழே இருக்கு. அவருக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சு, நம்ம திருடணுமா இல்லையாடா, எல்லாமே அங்க இருக்காங்க இங்க இருக்காங்கன்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் திருப்பி பாக்குறாரு, எல்லாருமே விஷ்ணு மாதிரி இருக்காங்க, கண்ண கசிரி பாக்குற விஷ்ணுவா இருக்கிறாங்க. அப்ப புரிஞ்சது, தீஸ் மை மாஸ்டர் ஈஸ்வரா பரம கிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்ரஹா அநாதிராதி கோவிந்தா சர்வ காரண காரணம். கரெக்டா இல்லையா? பிரம்மா புரிஞ்சிச்சு. அதனால we cannot understand Krishna's actions. He makes impossible possible. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா முடிச்சிடலாமா? யாருக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? நீ கொஸ்டினா சொல்லு. இங்க வந்து ஒரு ஜட்ஜா இருந்தா அவனோட பையன் வந்து ஜட்ஜா ஆவாரு. ஜட்ஜா அதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அங்க அப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவார் இல்லையா, ஜட்ஜ் தான் இப்படி படிக்கணும்னு சொல்லுவார்ல, அந்த மாதிரி சான்ஸ் இருக்கு. ஆமா, அவர் நேரம் சொத்து இருக்கலாம், எழுதி கொடுப்பார். கரெக்ட். கொஸ்டின் என்ன? கொஸ்டின் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, அந்த மாதிரி பிராமணாவுடைய பையனுக்கு பிராமணாக சான்ஸ் இருக்கு, அதனால he will not become பிராமணா. ஓகே, if does not have the qualities. ஓகே, அவ்வளவுதான். எனக்கு ஒரு பாயிண்ட், கிருஷ்ணனை பத்தி சாண்ட் பண்ண நம்ம அழுக்கு எல்லாம் போயிடும், மனசுல அழுக்கெல்லாம் போயிடும். ஓகேவா, மைண்ட் ஃப்ரெஷ் ஆயிடும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? இல்ல அவன் தான் முடிச்சிடலாமா கிளாஸ்? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. டைம் ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட் பாயிண்ட். Start spiritual education from 5 years one. When we start enjoying that time itself, our bad time starts. Correct, very good point. clap பண்ணுங்க. சூப்பர் பாயிண்ட். எப்ப நம்ம வந்து இன்பமா இருக்கோம்னு நினைக்கிறோமோ, இன்பமாக்க ட்ரை பண்றோமோ, இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ, அப்பயே துன்பம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அதுக்கு என்னென்ன முயற்சிகள் பண்றியோ, ஒரு அழகான வீடு வேணும், அழகான மனைவி வேணும், அழகான கார் வேணும்னு நினைச்சு உழைக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க இல்லையா, அப்பவே துன்பம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. மனைவி வந்த பிறகு இன்னொரு துன்பம் அதிகமாகும், வீடு வந்த பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும், கார் வந்த பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும். புரியுதா உங்களுக்கு? எப்ப இன்பமா இருக்கணும்னு நினைச்சு ட்ரை பண்றோமோ அப்பவே துன்பம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சு கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். திருப்பிடலாமா? திருப்புங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நமஸ்தே நமஸ்காரம் பண்ணலாம். எல்லாம் உட்காந்துக்கலாம், யாரும் எந்திரிக்க கூடாது, உட்காந்துக்கலாம். எல்லாம் வந்து ஒரு பயிற்சி, உட்காரதுக்கு சமணம் போட்டு உட்காரதுக்கு. ஓகே, நாளைக்கு காலைல கிளாஸ் வந்து 10:30க்கு 10:30க்கு. ஓகே, எல்லாம் கரெக்டாக வந்து நாளைக்கு முக்கியமான பாஸ்ட் பார்க்குறோம். சனாதன கோஸ்வாமி போட்டு விட்டு. ஆமாம். நமஸ்தே நரசிம்ஹாயா Hare
भगवान की दर्शने भगवान की भक्तवला महाराज की विधाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच திரும்பி நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा